want to thank this institute for inculcating good qualities in me, for making me a good person in life. I want to thank my parents also for giving me such an opportunity to study here. And in future, I want to become an engineering service officer and serve the nation in core civil engineering. బంగారు పతకాలు, నగదు ప్రోత్సాహకాలు అందుకున్న విద్యార్థులు ఆనందంతో పొంగిపోయారు. కొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ఇదే సరైన సమయమన్నారు భారత ప్రభుత్వ శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాదారు అశుతోష్ శర్మ. నీట్లో చదివే విద్యార్థులు ఉద్యోగం సంపాదించడమే లక్ష్యం కాకుండా ఉద్యోగాలు కల్పించేలా ఉండాలన్నారు. NIT Warangal will establish its mark by solving some of the complex challenges and leverage the best of global science for developing locally relevant technology solutions. I am certain that graduating class of this institute will become the agents of change and societal leaders. NIT graduates have increasingly turned from being the job seekers to job creators by creating exceptional companies and by rising to the top of academic and industry positions globally. NIT Warangal has been allotted Rashtriya Avishkar Abhiyan, a hand-holding educational outreach program to the MHRD. Recently, a summer internship program of 50 bright Inspire awardees selected from all the districts of Telangana state was conducted from 4th May to 3rd June 2018. As a part of this program, senior faculty members were nominated as mentors, recognition, honors and awards. నీట్ నుంచి పట్టాలు తీసుకోవడం మర్చిపోలేని అనుభూతి అన్నారు విద్యార్థులు. ఇది జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని చెప్పారు. I have recently joined Amazon Development Center in Chennai as software development engineer. So I would like to thank my parents, friends, all my professors who helped me in my times and taught me so well, helped me whenever I asked for it. Further, I would like to give a message to my juniors that our institute is full of opportunities. Make use of it. Make full of use of it. It will definitely help you in future and go further.
And that is once election people have made elected. The NIT Warangal as one of the best NIT in the country, that election is already done. What a beautiful campus. Students, I can tell you with experience of 6 years now after the college that this is really, we should not miss out. A beautiful campus, we must make full use of it. We must make full use of it. I saw all the health facilities, the playing grounds. Yes, let me serve the student community. So that gives me more satisfaction than serving as a administrator. So ఆ యాటిట్యూడ్ అంతా డెవలప్ చేసుకుంటే ఇట్లా విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అనమాట. వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ బాగుపడతారు, మనకు కూడా తృప్తి. ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది ఏంటంటే ఎవరైనా మన స్టూడెంట్స్ పైకి వస్తున్నా కొద్దీ మనకు గర్వం ఉంటుంది. A very pleasant morning to the distinguished guests and dignitaries. I take the honor of extending a hearty welcome to the valedictory of the one-week Science Week Festival conducted at the prestigious National Institute of Technology, Warangal, which is identified as the nodal academic institute for the Telugu language as part of the DST-sponsored mission project, Science Communication, Popularization and Extension. The one-week Science Festival, celebrated under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, concluded in all its jubilance and fervor, attracting multitudes of students across the state. The fest included enlightening sessions on milestones in science and technology, magic show demonstrations, cultural shows, movie screenings, and exhibits of posters. Feb 20th, that is today, also attaches a greater significance as it is celebrated as National Science Day all over India to mark the discovery of the phenomenon of scattering of photons by the great Indian scientist Sir C.V. Raman. I also extend a warm welcome to the valedictory of the one-week synergistic training program utilizing the scientific and technological infrastructure, that is STUTI, organized by Central Research Instrumentation Facility NIT Warangal in association with the Department of Science and Technology, Government of India. On this stupendous occasion, where the campus has triumphantly celebrated Science Week Festival over the last 1 week, I deem it a privilege to extend a warm welcome to Chief Guest of today's function, Professor B.S. Murthy, Director, IIT Hyderabad. I also extend a warm welcome to the Guest of Honor, Professor N.V. Raman Rao, Sir, Director, NIT Warangal, Organizing Team of Scope Project and Stuti Project, distinguished guests, esteemed advisors, deans, faculty members, Registrar Shri S. Govardhan Rao Sir, teachers and students from various schools, other invitees, online viewers. Once again, I extend a hearty welcome to the valedictory. Now I take the privilege of inviting on to the dais Professor K. Lakshma Reddy Sir, Principal Investigator, Scope Project. I also take the honor of inviting today's chief guest, Professor B.S. Murthy, Director, IIT Hyderabad, onto the dais. I take the honor of inviting onto the dais revered Professor N.V. Raman Rao Sir,
I now take the privilege of inviting Professor L. Krishnanand sir, Coordinator, Local Organizing Committee, Scope Project. I also invite Professor S. Rajeshwar Rao sir, Coordinator, Stuti Project. I take this opportunity to invite Professor N. Narsaya sir, Co-Coordinator, Stuti Project. I take the privilege of inviting Professor L. Anjanelu sir, Co-Coordinator, Local Organizing Committee, Scope Project. I also invite Dr. D. Kashinath sir, Member, Local Organizing Committee, Scope Project. Now I request the dignitaries on the dais and the audience to rise for the national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaja Sheetaram, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadara Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Science is a transformation that knows no country. It's a rich source of knowledge that belongs to humanity, and it is a torch which illuminates the world. Now I request the dignitaries on the dais to garland the portrait of Sir C.V. Raman on the occasion of celebrating National Science Day as a tribute to the remarkable contributions made by the luminary scientist Sir C.V. Raman. I request the dignitaries to garland the portrait of Sir C.V. Raman on the occasion of celebrating National Science Day. This year, interestingly, the theme of National Science Day is identified as Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future. Thank you, sir. In fact, we are gladdened to state that the 1 week Science Week Festival culminates on the special day that is the National Science Day. Now I request Professor L. Krishnanand sir, Coordinator, Local Organizing Committee, Scope Project, to present a report on the conduct of the 1 week Science Festival. సభకు నమస్కారం. శుభోదయం. రెస్పెక్టెడ్ గౌరవనీయులైన
ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు, డైరెక్టర్ ఐఐటి హైదరాబాద్. అవర్ మా ప్రియతమ డైరెక్టర్ గారు ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణరావు గారు, అట్లానే స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు, స్తుతి కోఆర్డినేటర్స్ రాజేశ్వరరావు గారు, ప్రొఫెసర్ రాజేశ్వరరావు గారు, ప్రొఫెసర్ నర్సయ్య గారు, అట్లానే నా కొలీగ్ ఆంజనేయులు గారు, అట్టని కోర్ మెంబర్ కాశీనాథ్ గారు, డాక్టర్ కాశీనాథ్ గారు, ఆడియన్స్లో ఉన్న మా కొలీగ్స్, పర్టికులర్గా రిజిస్ట్రార్ గారు సిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ అండ్ శ్రీనివాసరావు అండ్ అదర్ రాములు అండ్ అదర్ పీపుల్ who have come here with their presence. ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు, మనం 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవాలు చేసుకుంటున్నాం. దాని భాగంగా ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక 7 మినిస్ట్రీలు అందరు కలిపి ఈ ప్రాజెక్ట్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ఐటి వరంగల్కి ఆ బాధ్యత అప్పచెప్పారు. మనము ఇక్కడ ఎన్ఐటి వరంగల్ నుంచి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ హైదరాబాద్, విజయవాడ ఎస్పిఏ స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, దెన్ తిరుపతి, విశాఖపట్నం, వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మనం ఈ ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్నాం, ఫెస్టివల్. సో గత 6 రోజులు బట్టి మనం ఈ ఉత్సవాలు ఇక్కడ ఎన్ఐటి వరంగల్లో చాలా ఘనంగా చేసుకున్నాం. ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా నా బాధ్యత ఏంటంటే, మేము ఈ గత 6 రోజుల్లో చేసిన కార్యక్రమాల గురించి మీకు ఒక్కసారి విన్నవించుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్గా ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్ కొన్ని ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేశాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 పోస్టర్లు పెట్టాం. అవి దే డిపిక్ట్ scientists, milestones and technologies that India has developed in the last 75 years. అదొకటి. అట్టనే ఫిలిమ్స్ కూడా చూపిస్తున్నాం. సైమల్టేనియస్ మాకు ఎంత జనం వచ్చారంటే 2 హాల్స్లో రన్ చేసాం ప్యారలల్గా. అట్లనే మాకు పురుషోత్తం గారి ప్రోత్సాహంతో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ వాళ్ళ పర్యావరణం గురించి, ఫారెస్ట్ అంటే అడవుల ప్రాముఖ్యత గురించి డిపిక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు ఒక డిస్ప్లే చేశారు. అట్లనే సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఒక 25 సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా మనం రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు డిస్ప్లే చేశాం. అట్లానే బుక్ ఎగ్జిబిషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జన విజ్ఞాన వేదిక వాళ్ళ ప్రచురణలు, అట్టనే తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు, అట్టనే తెలంగాణ నవచైతన్య బుక్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు. ఇంకా మ్యాజిక్ షోస్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సైన్స్, అది కూడా మనం ఇక్కడ కండక్ట్ చేశాం. చంద్రయ్య గారికి ఆ రకంగా మేము ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే, ఇక్కడ మా ఎన్ఐటి ఫ్యాకల్టీ, ముఖ్యంగా కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రోజు 3 to 4 కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పెట్టేవాళ్ళం. ముఖ్యంగా రాగసుధ గారు, రఘురామ్,
రఘు గారు, వీళ్ళు హర్నాథ్ గారు, వీళ్ళందరూ పాపం ఓపిక్గా, రామరాజు ఫ్రమ్ బయోటెక్, వీళ్ళందరూ చాలా ఓపిక్గా రోజు ఆ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకు మా ధన్యవాదాలు. సో కమింగ్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ విజిట్స్, లైక్ ఇంకా ఇది కాకుండా ఒక 8 మంది చేత మనం ముఖ్యమైన అంశాల మీద ప్రసంగాలు ఇప్పించాం. మనకి ఓపెనింగ్ డేన ఇనాగరల్ ఫంక్షన్లో మీకు తెలుసు బీజే రావు గారు అని, ఆయన ఐఐటి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చారు మన కార్యక్రమాలు ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి. చాలా చక్కగా చెప్పారు సైన్సు, దాని ప్రాముఖ్యత గురించి, మనకి సమాజంలో సైన్స్ యొక్క పాత్ర ఏంటి, దాని గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. అట్లానే రెండో రోజు తాతా ఎన్ రావు, ఆయన ఏఆర్సిఐ డైరెక్టరు, ఆయన కూడా మనకి ఏఆర్సిఐ ఎలాంటి కంట్రిబ్యూషన్ చేసింది, సో దానివల్ల మనకి భారతదేశానికి ఎట్లా ఉపయోగపడినాయి, దాని గురించి కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు. అట్లానే మూడో రోజు మనకి శ్రీనివాస్ ఓరుగంటి, డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్ నుంచి కూడా, కాకపోతే ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల ఆన్లైన్లో చెప్పారు, బట్ అది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. హెల్త్ కేర్లో ఇండియా కంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి అంటే ఆరోగ్యపరమైన ఇన్వెన్షన్స్, లైక్ దాని సైడు. సో ఆయన మూడో రోజు ఇచ్చారు. నాలుగో రోజు సిహెచ్ మోహన్ రావు గారు, ఎక్స్ డైరెక్టర్ సిసిఎంబి, ఆయన కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా చెప్పారు. అసలు హర్గోబింద్ ఖురానా ఆయన ఎలాంటి కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు, ఎంత బాగా చెప్పారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీపీసీఆర్ అని మీరు రోజు కోవిడ్ గురించి చేపించుకుంటారు కదా, ఉందా లేదని, దానికి మూలమైన టెక్నాలజీని హర్గోబింద్ ఖురానా కనుక్కున్నారంట. అది నాకు ఆయన చెప్పేదాకా నాకు తెలీదు, అంత చక్కగా చెప్పారు ఆయన. అంటే ఇంకా ఎన్నో ఇన్వెన్షన్స్ చేశారు. ఈవెన్ ఐ మీద కూడా చనిపోయే ముందు దాకా ఐ మీద మంచి రీసెర్చ్ చేశారంట ఆయన ఎంఐటీలో ఉండి. సో అట్టనే తర్వాత ఆంజనేయులు గారు ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ మీద మాట్లాడారు. మన డిప్యూటీ కోఆర్డినేటర్ గారు. అట్లనే ఐదో రోజున మన రిజిస్ట్రార్ గారు గోవర్ధన్ రావు గారు మాట్లాడారు సైన్స్ మీద. తర్వాత ఆరో రోజున టిఎస్ రఘురామ్ గారు ఇస్రో వాళ్ళ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఎప్పుడు వాళ్ళు ముందు 2025 కల్లా వాళ్ళు మానవుణ్ణి స్పేస్లోకి పంపించాలని కార్యక్రమం, ఆ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి కూడా బాగా షేర్ చేశారు మనకి. సో అట్లానే పివిఎన్ రావు ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్ఎస్ఏ, నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ, ఆయన కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు. శాటిలైట్ ద్వారా మనం ఎట్లా క్రాప్ ప్యాటర్న్స్, అంటే మన రైస్ ఎంత పండిస్తున్నాం, ఎంత ఫారెస్ట్ కవరేజ్ ఉంది, ఎట్లా ఈవెన్ ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఇప్పుడు రైతులందరికీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంది. సో అది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు శాటిలైట్ ఇమేజ్ ద్వారా. అంటే ఏమన్నా దొంగ క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయా, జెన్యున్ క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయా అన్న దాకా ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఎస్ఏ వాళ్ళు దే ఆర్ సప్లయింగ్ దట్ డేటా. సో అదొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషను. అంటే మనకి ఈరోజు మనకు ఇంకో గొప్ప వ్యక్తి వచ్చారు, ఈరోజు లాస్ట్ డే. సో మనకి వాలెడిక్టరీ ఫంక్షన్కి ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు, డైరెక్టర్ ఐఐటి హైదరాబాద్. సో ఈ రోజుతో మనం మన కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే మనకి ఈ 7 రోజులు ఇంక్లూడింగ్ దిస్ డే రఫ్గా మనకి ఒక 40,000 మంది వచ్చారు.
విచ్ ఈజ్ ఏ మరి 5వ రోజున మాకు క్రౌడ్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. 15,000 మంది వచ్చారు. సో రియల్గా మాకు కొంచెం కష్టపడ్డాం, కానీ మాకు కొంత తృప్తి వచ్చింది. ఏంటంటే ఈ రోజున వరంగల్ దాని చుట్టుపక్కల అందరికీ NITలోకి రావటానికి ఒక అవకాశం కల్పించాం, వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకున్నారని. సో ఐ థ్యాంక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ DEO గారిని మేము ముఖ్యంగా అభినందించాలి. ఆయన మా విన్నపాన్ని మన్నించి వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పర్టికులర్గా సరౌండింగ్ మండల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పంపించారు. అది చాలా మాకు క్యాప్టివ్ ఆడియన్స్ కూడా పనికొచ్చింది అది. సో నిన్న కూడా ఆయన వచ్చారు ఇంకో కార్యక్రమానికి. సో ఎనీవే ఈ కార్యక్రమంలో మాకు ఇంకా కనిపించని చాలామంది మాకు హెల్ప్ చేశారు. అది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్లో మన కాశీనాథ్ గారు, ఆంజనేయులు గారు కవర్ చేస్తారు. సో ఇంతకీ ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ తెలుగులోనే చేయాలి, అందుకని నేను తెలుగులో మాట్లాడా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for briefing about various activities conducted during this one-week science festival, which included cultural fests, demos of various experiments, snake shows, and 8 guest lectures, etc. I think the purpose of science popularization has really achieved, attracting scores of people, scores of students and teachers during this 1 week. Thank you very much, sir. Now I request Professor K. Lakshmareddy, sir, to present a report on the Science Festival held at 5 centers of the Telugu states, mentored by Scope NIT Warangal. గౌరవనీయులు, పూజ్యులు, ఈరోజు వాలడిక్టరీ ఫంక్షన్కు చీఫ్ గెస్ట్గా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు, డైరెక్టర్ IIT హైదరాబాద్, మరొక ముఖ్య అతిథి అవర్ బిలవర్డ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ లోకల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ప్రొఫెసర్ NV రమణరావు గారు, ప్రొఫెసర్ వి రాజేశ్వరరావు గారు, Dean Research and Consultancy and Coordinator Stuti Project, Professor Krishnanand garu, Organizing Secretary, Professor Anjaneyulu garu, Convener for the Organizing Committee, Dr. Kashinath garu, Co-Convener, Dr. Narsaya garu, Co-Coordinator Stuti Project, Professor Panrangarao garu, Retired Professor of NIT Warangal, Professor Amba Prasad garu, Dean Faculty Affairs, Professor CSRK Prasad garu, Advisor, our colleagues, teachers, students from various high schools and students from Padmavati Degree College and Pingili Degree College, media, electronic and print media and guests and invitees, అందరికీ నమస్కారం. ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఈ 7 రోజులు NITలో జరిగింది. ప్రొఫెసర్ కృష్ణానంద్ గారు చెప్పినట్టుగా చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఈ యాక్టివిటీ మొత్తం తెలుగులోనే జరగాలి కాబట్టి స్కోప్ యొక్క మ్యాండేట్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాము. ఎవరైనా దయచేసి తెలుగు తెలియకపోతే క్షమించాలి. 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతోత్సవ సంబరాలను మనం జరుపుకుంటున్న క్రమంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు 75 సెంటర్లలో ఈ సైన్స్ విజ్ఞాన సంబరాలను జరపాలని నిర్ణయించుకోవడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం. నాకు తెలిసి భారతదేశంలో 7 రోజులు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఏది జరగలే ఇంతవరకు.
అలాంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఎన్ఐటి వరంగల్కి ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం రావడానికి మా డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణరావు గారు ఎంతో కృషి చేసి ఇది విజయవంతం కావడానికి కూడా వారు ప్రధానంగా మాకెంతో తోడ్పాట్లు అందించారు. ఇది ఒక ఎన్ఐటి వరంగల్నే కాకుండా మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలలో 5 ప్లేసెస్లో జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్గా 5 ప్లేసెస్లో ప్లస్ మొత్తం 75 సెంటర్లో కూడా వాల్డిక్టరీ జరుగుతుంది. హైదరాబాదులోని ఎన్ఐఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో, విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, తిరుపతిలో డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ సెంటర్, తర్వాత విజయవాడలో స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ వరంగల్లో ఎన్ఐటి వరంగల్లో ఈ 7 రోజుల పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. అన్ని సెంటర్లలో కూడా ప్రతిరోజు కూడా మేము ఆన్లైన్లో మాట్లాడుకోవడం, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం, పరస్పరం సహకారం చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. దీనికంటే ముందు మొత్తం ఈ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయింది January 17th. వెరీ షార్ట్, ఆల్మోస్ట్ 1 month టైమే. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టేకెన్ ఎ డిసిషన్ ఆన్ January 17th నాడు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకొని 18th నాడు ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఆన్లైన్లో. మొత్తం 75 సెంటర్లో జరపాలి, ఇది షెడ్యూల్ అని చెప్పగానే మా డైరెక్టర్ గారు ఖచ్చితంగా చేద్దాం. వెంటనే సెంటర్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి, లోకల్ కోఆర్డినేటర్స్ను ఐడెంటిఫై చేసి, ఎన్నో సందర్భంలో ఆన్లైన్లో ఇటు ఢిల్లీతోటి ఇటు లోకల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీలతోటి మీటింగులు పెట్టుకుంటూ, సార్ మా డైరెక్టర్గా ఎంత బిజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవ్రీడే ఈజ్ రివ్యూయింగ్ విత్ అదర్ సెంటర్స్. విజయవాడకు దాదాపు ఈ 1 monthలో సార్ దాదాపు 6 times వెళ్ళొచ్చారు. ఈ ఫెస్టివల్ టైంలో కూడా మొన్న 25th అక్కడే ఉన్నారు. విశాఖపట్నంకు నేను ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య గారు వెళ్ళొచ్చాము, ఎన్ఐఎన్కి వెళ్ళొచ్చాం. తిరుపతికి ఆన్లైన్లో వాళ్ళకు చేస్తూ మొత్తం మీద 5 సెంటర్లో కూడా చాలా విజయవంతంగా జరుగుతుందని చెప్పడానికి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ దట్ న్యూస్. ఎన్ఐఎన్ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ డే ఇనాగరల్లో చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేశారు నారాయణమూర్తి గారు, వారు డీజీ డిఆర్డిఓ. విశాఖపట్నంకు చీఫ్ గెస్ట్గా డాక్టర్ వై శ్రీనివాసరావు గారు, డైరెక్టర్ ఎన్ఎస్టిఎల్. విజయవాడకేమో చీఫ్ గెస్ట్గా డాక్టర్ ఎం రామ్ మనోహర్ బాబు గారు, డైరెక్టర్ ఏఎస్ఎల్ డిఆర్డిఓ హైదరాబాద్. తిరుపతికేమో డైరెక్టర్ ఐసర్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ ఐసర్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కేఎన్ గణేష్ గారు చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేశారు. ఆ ఇనాగరల్ ఫంక్షన్ తర్వాత అనేక కార్యక్రమాలు, ఎగ్జిబిషన్లో ఏమేమి పెడుతున్నారో అన్ని సెంటర్లో కూడా ఇదే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా ఇస్రో ఎగ్జిబిషన్ బస్సు ప్రతి సెంటర్లో 2 రోజులు ఉండేటట్లుగా మొత్తం 75 సెంటర్లో కూడా ఇస్రో ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది. ఎవ్రీ సెంటర్లో 2 days. డిఆర్డిఓ ఓన్ చేసుకొని, ముఖ్యంగా డిఆర్డిఓ వాళ్ళు ఇటు హైదరాబాదు, విశాఖపట్నం, విజయవాడలో ఓన్ చేసుకొని మొత్తం వాళ్ళ యొక్క మోడల్స్ అన్నీ డిస్ప్లే చేశారు. అదొక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ సెంటర్. అయితే దాదాపుగా ఎన్ఐఎన్ హైదరాబాద్లో యావరేజ్ విజిట్ పర్ డే 1000 అని చెప్పారు. విశాఖపట్నంలో పర్ డే విజిట్ 3000 పీపుల్ విజిట్, విజయవాడలో 2500, తిరుపతిలో 1000. బట్ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ కృష్ణానంద్ గారు చెప్పారు ఎన్ఐటి వరంగల్లో యావరేజ్ విజిట్ ఈజ్ 6,000 to 7,000. ఆ ఎన్ఐటికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను, ఎన్ఐటిని చూడాలనే మీ యొక్క కుతూహలాన్ని, ఇదొక గొప్పటి అవకాశాన్ని మీరందరూ ఉపయోగించుకొని వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్, హనుమకొండ మండలాల్లో ఉన్న 14 మండలాల నుండి ప్రతిరోజు 2 మండలాల చొప్పున ఐడెంటిఫై చేసి ప్రతి స్కూల్ నుండి 3 విద్యార్థులు, 1 ఉపాధ్యాయుడు. ఈరోజు కాజీపేట, హనుమకొండ మండల్ 14 మండల్ని 7 రోజుల్లో కవర్ చేశాం. తర్వాత 7 డిగ్రీ కాలేజెస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేశాం. మొదటి రోజు కాకతీయ డిగ్రీ కాలేజ్ హనుమకొండ, సెకండ్ డే ఒడ్డెపల్లి డిగ్రీ కాలేజ్, పింగిలి డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్, థర్డ్ డే కరీంనగర్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్, ఫోర్త్ డే భూపాలపల్లి డిగ్రీ కాలేజ్, ఫిఫ్త్ డే తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్, అండ్ 6th డే మహబూబాద్ డిగ్రీ కాలేజ్, అండ్ టుడే పద్మావతి డిగ్రీ కాలేజ్. ప్రతిరోజు 100 మంది డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు, 100 మంది హై స్కూల్ పిల్లలు, ఉపాధ్యాయులు
వచ్చేసి మాకు గెస్టులుగా మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగు ఇచ్చేశారు. మీరు ఈరోజు కొంచెం లేటుగా వచ్చారు, అది కొంచెం బాధగా అనిపించింది. వాలెడిక్టరీ రోజే ఒక ముఖ్య అతిథి ముందు మేము ఇంత గొప్పగా చెప్తూ బట్ సో యు ఆర్ లేట్. కాకపోతే మీరు విద్యార్థులు కాబట్టి సార్ క్షమిస్తారు తప్పనిసరిగా. ఇంత గొప్ప పండగ ఇందులో పాల్గొన్నందుకు, ఎన్ఐటికి ఇది ఆర్గనైజ్ చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అది ఎన్ఐటిలో ముఖ్యంగా ఒక ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తున్నాం. ఎన్ఐటి ఫ్యాకల్టీ, ఎన్ఐటి డైరెక్టర్, ఎన్ఐటి రిజిస్ట్రార్, ఎన్ఐటి డీన్స్. ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం. ఈ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళం ఎవరము స్వతంత్ర భారతం ముందు పుట్టిలేము. మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంతా 47 తర్వాతనే. మనం చూడలే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు, అప్పుడు స్వతంత్రం ఎలా వచ్చింది. కానీ ఈ అవకాశం మనకు వచ్చింది. ఈ 75 సంవత్సరాల పండుగ జరుపుకునే అవకాశం మనకు వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో 100 సంవత్సరాల పండుగ కూడా జరుపుకోబోతున్నాం. అప్పుడు మీరే నాయకత్వం వహించాలి, ఈ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు. ఈ నెక్స్ట్ 25 ఇయర్స్లో భారత ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి అనే సదుద్దేశంతో ఈ గొప్ప పండుగను తీసుకొచ్చారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం ఎంత చక్కని పేరు పెట్టారు చూడండి. అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, బిలౌడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు. దీన్ని మనం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయంలో మీరందరూ పాల్గొన్నందుకు మీకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని తెలుసు. కానీ ఇదే స్ఫూర్తితోటి మీరు రాబోయే రోజుల్లో గొప్ప శాస్త్రవేత్తలుగా కావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. కానీ ఇంత చక్కని సంబరాలు విజయవంతం కావాలంటే ఎంత కృషి ఉండాలి. ఈ కృషిలో చాలామంది మా కొలీగ్స్ చాలామంది సహాయపడ్డారు. అందులో ఏ బిల్డింగ్కైనా స్టెబిలిటీ కావాలంటే 4 పిల్లర్స్ కావాలి. ఆ 4 పిల్లర్స్లో మాకు ఈ సైన్స్ పండుగలో 4 పిల్లర్స్, ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య గారు ఒక పిల్లర్ అయితే, ప్రొఫెసర్ కృష్ణానంద్ గారు ఒక పిల్లర్, ప్రొఫెసర్ ఆంజనేయులు గారు ఒక పిల్లర్, డాక్టర్ కాశీనాథ్ గారు ఒక పిల్లర్ మాకు. కానీ 4 పిల్లర్స్ తోటి ఒక స్లాబ్ పడుతుంది, కానీ ఆ బిల్డింగ్ అందంగా రాదు. ఆ బిల్డింగ్ అందంగా రావాలంటే ఎన్నో కాంపోనెంట్స్ రావాలి. ఆ కాంపోనెంట్స్లో మాకు సహాయపడ్డది ముఖ్యంగా ఈవెంట్స్ కండక్షన్లో ప్రతిరోజు కూడా మాకు సహాయపడుతున్న డాక్టర్ మాధవి గారు, హెడ్ హ్యుమానిటీస్ డిపార్ట్మెంట్, రామ గారు స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, డాక్టర్ రాగసుధ గారు కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్. ఇంత పెద్ద క్రౌడ్ను మేనేజ్ చేయడం అంటే వీఆర్ నాట్ పోలీస్. కానీ చిన్న ప్రాబ్లం కూడా రాకుండా ఎంత సంతోషంగా వచ్చారో అంత సంతోషంగా వీక్షించి మళ్ళీ వెళ్ళేటట్లుగా దీన్ని ఒక చక్కని ఆర్డర్లో తీసుకొచ్చింది ప్రొఫెసర్ పి రవికుమార్ గారు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళ కొలీగ్స్ అండ్ ముఖ్యంగా అవర్ సెక్యూరిటీ కుమారస్వామి గారి నేతృత్వంలో అవర్ సెక్యూరిటీ గారు ఎంతో క్రమశిక్షణతోటి మీ అందరికీ సహాయం అందించడం వల్ల ఇది సక్సెస్ అయింది. తర్వాత పోస్టర్స్, ఆ పోస్టర్స్ని ముద్రించడం, దాన్ని తయారు చేయించడం, అక్కడ ఫిక్స్ చేయడం మీరు తర్వాత చూస్తారు. ఆఫ్టర్ లంచ్ యు ఆర్ నాట్ విజిటెడ్, ఓకే, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ ఆఫ్టర్ లంచ్. చాలా ఉన్నాయి బయట. ముగ్గురు శ్రీనివాసరావు గారు, ప్రొఫెసర్ ఎస్ శ్రీనివాసరావు ఫ్రమ్ మెకానికల్, ప్రొఫెసర్ ఎస్ శ్రీనివాసరావు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ప్రొఫెసర్ బి శ్రీనివాసరావు ఫ్రమ్ మెటలర్జీ. వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఓన్ చేసుకొని మీకు ఇబ్బంది కాకుండా వారు ట్రై చేశారు. ముఖ్యంగా ఫుడ్ కమిటీ డాక్టర్ బి శ్రీనివాస్ మా కెమిస్ట్రీ కొలీగ్, ఆయనే మా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ పిల్లలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కాకుండా కూపన్స్ ఇచ్చేసి వచ్చిన మీ సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ లంచ్ ఎవ్రీ డే టు యూ. మీ నిన్న 6 రోజులు, ఈరోజు 7వ రోజు కూడా. బట్ ఎగ్జిబిషన్లో వచ్చిన వాళ్ళకి కాదు, ఎగ్జిబిషన్లో కొన్ని వేల మంది వస్తున్నారు, వాళ్ళ ఒక లంచ్ వాళ్ళే తెచ్చుకుంటున్నారు అక్కడ. కానీ మేము ఇక్కడ మీకు మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇది చక్కగా తయారు చేసి మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మా డాక్టర్ బి శ్రీనివాస్ గారు దాన్ని చాలా తీసుకున్నారు. అట్లాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేశాం. ప్రతిరోజు మా ఎన్ఐటి ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. దాంట్లో ప్రొఫెసర్ ఆంజనేయులు గారి నేతృత్వంలో డాక్టర్ హరినాథ్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్, డాక్టర్ కాశీనాథ్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ, డాక్టర్ రాగసుధ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ, డాక్టర్ రఘు చిట్టా ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ, డాక్టర్ రామరాజు ఫ్రమ్ బయోటెక్నాలజీ, హరనాథ్ గారు పిహెచ్డి స్కాలర్స్ ఎంతో చక్కగా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈరోజు కూడా మీరు చూస్తారు అవన్నీ. అలాగే మేము బయట ఎగ్జిబిషన్లో కూడా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పెట్టాము. ఇది హాల్లో వరకే పరిమితం చేయలే, నేను చెప్పిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హాల్ అవి. బట్ బయట హాల్లో కూడా
బయట ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చే వాళ్ళు ఒక పోస్టర్సే కాదు కదా, వాళ్ళు చాలా చూడాలి. అందుకని చాలా ఒక పాపులర్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేసేది. ఒక మిర్రర్ ముందు కూర్చుంటే మీ తల కనిపించదు, ఇప్పుడు చూస్తారు మీరు. అట్లాంటి ఎగ్జైటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. అలాంటి చేయడానికి మాకు జన విజ్ఞాన వేదిక వరంగల్ జిల్లా సహాయపడ్డది. చాలామంది సైన్స్ టీచర్స్ను పంపించారు డిఓ గారు. వాళ్ళ యొక్క సహకారంతో ఎగ్జిబిషన్లో దాదాపు ఒక 25 మంది టీచర్లు, తర్వాత ఒక 10 మంది హై స్కూల్ పిల్లలు కూడా గర్ల్స్ వాళ్ళే అక్కడ చేస్తున్నారు, వాలంటరీగా పనిచేయడానికి వచ్చారు. దే ఆర్ విత్ అస్ ఫర్ లాస్ట్ 7 days. వాళ్ళ సహకారంతో చేశాము. ముఖ్యంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్స్ డాక్టర్ పురుషోత్తం గారి సహకారంతో, రిటైర్డ్ డిఎఫ్ఓ ఫ్రమ్ భూపాలపల్లి సార్ ఉన్నారా, సో వారి సహకారంతో మొత్తం ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ను అక్కడ టీఎల్సీ బిల్డింగ్లో డిస్ప్లే చేసాము. చాలా వండర్ఫుల్గా ఉన్నవి. అవన్నీ కూడా మీరు చూడబోతున్నారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జైటింగ్ ఫర్ ది పీపుల్. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మా రిజిస్ట్రార్ గారు మొత్తం నాన్ టీచింగ్, పిఈ ఆఫీసు, సెక్యూరిటీని అందరినీ మాతో ఉంచి కంప్లీట్గా చేయడానికి మేము ఆ బిల్డింగ్లో పెట్టాము. ఆ బిల్డింగ్ను మొత్తం క్లీన్ చేసి సరౌండింగ్స్ క్లీన్, బికాస్ దట్ లాస్ట్ 2 years దెర్ ఇస్ నో యాక్టివిటీ ఇన్ ది ఎన్ఐటి ఆల్సో. ప్రపంచం అంతా అలాగే ఉంది, ఎన్ఐటి వరంగల్ కూడా అలా ఉంది. మా విద్యార్థులు ఎవరు క్యాంపస్లో లేరు, ఇప్పుడే వస్తున్నారు అనుకోండి. కాబట్టి వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడం, అక్కడ వాటర్ చెక్ చేసుకోవడం, పైప్ లైన్స్, వాష్రూమ్స్ ఇవన్నీ చేయడానికి ముఖ్యంగా మా పిఈ ఆఫీస్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మా యొక్క గార్డెన్ హార్టికల్చరిస్ట్ చంద్రశేఖర్ గారు అద్భుతంగా పనిచేసి మొత్తం అక్కడ సరౌండింగ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసి మాకు అందుబాటులో ఉంచేశారు. తర్వాత ఈ వాటర్ ఇబ్బంది కాకుండా ఇవన్నీ చూసింది మాకు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రమణ గారు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్. వారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేశారు. ఇట్లా ప్రతి కమిటీ పనిచేయడం వల్లనే ఇది విజయవంతమైంది. ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం మీకు. ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ మా డైరెక్టర్ గారికి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నా తరఫు నుండి సార్ ఇదంతా సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్ను చూడటానికి వచ్చిందనేది ఒక కొత్త వాస్తవము. వాటి ఎన్ఐటి వరంగల్ను చూడడానికి వచ్చిందనేది ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత. ఇది వాళ్ళు ఎన్ఐటి వరంగల్ను చూడడానికి ఎంతోమంది టీచర్లు, విద్యార్థులు ఎదురు చూస్తున్నారు సార్. మనం 10th October ఈజ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫౌండేషన్ డే. వచ్చే October 9th, 10th, 11th దయచేసి ఓపెన్ హౌస్ పెట్టి ఎన్ఐటి వరంగల్ను మరీ ఒకసారి మనం టీచర్లకు, విద్యార్థులకు చూపించేటట్లుగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని చేసిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, sir, for presenting in a nutshell about the way this one-week festival served as a learning platform for thousands of students to participate enthusiastically and joyously, and also to learn about various principles and innovations hidden in science and technology. Thank you very much, sir. Now I take this opportunity to invite Professor V. Rajeshwar Rao, sir, Dean Research and Consultancy, and also coordinators to the project, to present an overview of the activities held as part of the one-week awareness program Stuti. Good morning, everybody. Respected chief guest of today valedictory function, Professor B.S. Murthy garu, Director IIT Hyderabad. Guest of honor, our beloved Director, Professor N.V. Ramanrao garu, Professor K. Lakshma Reddy, Principal Investigator, Scope and Co-Chairman of Science Week Festival, Coordinator of Scope, Professor K. L. Krishnanand, Professor Anjaneyulu garu, Co-Coordinators, other organizers of Scope and Stuti program, Professor Narsaya garu, faculty members of NIT Warangal, Registrar Sri Govardhan Rao garu, Dean Faculty Welfare Amba Prasad Rao garu, Professor CSRK Prasad garu, Professor Panduranga Rao garu, research scholars, dignitaries, participants of various colleges and school children,
Really, it gives me great pleasure to participate and conduct 1 week Stuti 2021 awareness program from 22nd February to 28th February under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. The program has reached to culmination. In fact, our 1 week synergistic training program utilizing the scientific and technological infrastructure called Stuti, funded by DST New Delhi. The event was organized by Central Research Instrumentation Facility, CRIF, in association with the DST New Delhi. CRIF, in fact, is the old, say, one Center for Automation and Instrumentation, CAI, was established in 2013 with an aim to provide high-end and analytical facilities of various departments to facilitate interdisciplinary research at NIT Warangal. This facility is also utilized by external users from various R&D centers, industries, and other institutes. Presently, about 20 high-end sophisticated instruments are available, and they cater the needs of researchers of the institute. In addition to this, there are various other instruments in the departments to serve the needs of research scholars, postdoctoral fellows, and faculty of the institute, and also outside organizations such as educational institutions, industries, R&D centers, startup companies, etc. In 2021, the CAI was named as a Central Research Instrumentation Facility, CRIF. So this facility is useful in order to bring out the research across the cutting-edge areas. In fact, the events of this program had been organized in two parts. Part one, where theories associated with the basic sciences and various aspects of sciences were dealt. Part two is a demo of experiments on equipments supported by DST mainly. This Science 1 Week program was organized for the benefit of science team students of class 11th and 12th. The uniqueness of this program include talks on popularization of science, equipment, familiarization, quizzes, etc. The Science Awareness Program has provided a platform for interaction and exchange of innovative ideas on current trends in the field of science and technology with the talks by eminent science engineering faculty of NIT Warangal. The NITW faculty from various departments have delivered this excellent lectures throughout presentations and hands-on sessions. Both theory and lab classes were conducted physically. A demo of the functioning of various experiments and scientific principles behind the experiments were taught by our CRIF team and also by NIT Warangal faculty. The participants had translated their learning experience in the love of science. Under this event, we had organized 12 programs daily, 2 batches with a batch of 50 college students each. Overall, more than 600 students were benefited out of this program. So overall, an average 4 theory and 3 lab sessions on various themes of science and technology were conducted. So I am thankful to the speakers of various classes. First of all, I am thankful to our beloved director who had given excellent and inspiring talk on scientific contribution to science and technology by institutes of national importance, followed by other lectures. I am thankful to the heads of the departments, chemistry, physics, maths, electrical engineering, computer science, and electronics, and the faculty members who have successfully delivered the lectures and their cooperation from time to time to conduct the program smoothly. Apart from this, my special thanks are due to Dr. Sai, Harish, Ravi, and Sanjeevani, and all others, technical officers and non-teaching staff who were involved to make this 1 week awareness program grand success.
At the end of this science awareness program, we are going to give certificates to the 600 participants, and also token of appreciation, we are also going to give quiz competition certificates to the winners. It is a sort of boon for us as the SCOPE project is simultaneously going on in the institute, and our participants have attended the SCOPE also and really enjoyed the entire week of scientific festival. The next part of the Stuti program is extended to human resource and its capacity building through open access to science and technology infrastructure across the country. This will be soon achieved by organizing short-term courses, workshops on the awareness, use and application of various instruments and analytical techniques. The training methodology which we are going to conduct on a hub and spoke model approach. The DST has an apex body, has identified that shall function as a project management unit, PMU. So the PMU, that is NIT Warangal, shall act as hub and target the institute's equipment in catchment areas for coordinating and imparting the training in a smooth and effective manner. The eligibility for this year-long program would be scientists, faculty members, PhD scholars, and PDF fellows actively involved in research across various institutes in the country. The eligibility for this upcoming year-long program, including all science, medical, agriculture, engineering departments, having received government funding for developing R&D equipment under various schemes of DST such as FIST, PERS, Curie, SEAT, and SATI, are eligible to apply under Stuti 21 program. The NIT Warangal will conduct 22 training programs in each batch of 30 participants for a period of 1 year time duration. The spoke institutes will be selected within the radius of 250 to 500 kilometers such as JNTUH, IITH, University of Hyderabad, VNIT Nagpur, Usmania University, IICT Hyderabad, etc. So thank you for giving me this opportunity to describe about the Spoke 2021. Thank you. Thank you very much, sir, for presenting an overview of the activities held as part of 1 week awareness program, and also for highlighting on the upcoming events for the next year as part of Stuti project. Now I invite onto the dais Sri Rangai Naidu Garu, DO of Hanamkonda City. The ultimate aim of all science is to penetrate the unknown with a sense of curiosity coupled with innovation. I now take the privilege of inviting the guest of honor and Chairman SCOPE Project, Professor N.V. Raman Rao sir, Director NIT Warangal, to address the gathering. Very distinguished Professor B.S. Murthy, Director IIT Hyderabad, and the chief guest of today's valedictory function for the closing of the Science Week Festival and the Stuti program of NIT Warangal under the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav being held from 22nd February to 28th February. Professor Lakshma Reddy, Principal Investigator SCOPE and Co-Chairman Science Week Festival. Professor Rajesh Rao, Principal Investigator Stuti. Professor Krishnanand, Professor Anjaneyulu, Professor Narsaya, and the distinguished District Education Officer, other dignitaries on the dais, my deans, registrars, advisors, faculty, and my dear participants. Today happens to be a very, very important day for the scientific community because we are celebrating this as a science day to mark the discovery of the Raman effect by Sir C.V. Raman, who was awarded the Nobel Prize before even independence. So he was such a Nobel laureate. So there is a great achievement for all of us
for Indians to be proud of. In fact, Indians have to be proud of on many things. Even the number 0 was discovered long back by our own mathematician Aryabhatta. And today 0 is so powerful, without 0 no computer can work. Not even 0, the number system, the Arabic, they call Hindu Arabic numeral, 1 to 10 was also discovered by Indians. So if you go to ancient history, you find very interesting discoveries made by our scientists. And therefore, time has come to look back, to remember the great contributions made by well-known scientists and even lesser-known scientists. We Homi Bhabha, then we have people like Varghese Kurian, we have Swaminathan. See, all these people have contributed to the growth of science in this country. The green revolution, the blue revolution, the white revolution. We could do things, which was not possible. See, America and UK developed technology to convert cow milk into powder. Indians, we have a lot of buffaloes, and the technology was individually developed, converting buffalo milk to powder. So that was the greatest achievement, and today there is no shortage of milk. There is no shortage of food in this country. There is no shortage of marine products. So we are all making this possible, and this is only possible with the science, growth in science, and the Prime Minister vision of making India Atmanirbhar, self-sufficient. If you are self-sufficient, we can do many things. Today we are self-sufficient in satellites. Not only that, we can launch satellites of other countries. So we have broken a record. 104 satellites were launched on a single day by ISRO. But we should know, similarly, the Defense Research and Development today has developed so many indigenous missiles. You can save a lot of money. Everything, when you buy something, you have to pay a lot of money. But if you develop something, you can save a lot of money. That's what COVID has taught us. Today we are self-sufficient in many things. Vaccines, yes, we have done. We are self-sufficient, and we have already vaccinated more than 1.75 crores. So that is the achievement that science has given to us, this country, and I want all of you young minds to be proud of all these things, and also make use of what is happening in the science field. So the whole idea of these two festivals, the Scope and the Shruti festival, in the young minds of schools and college students, to create a scientific temperament and a scientific thinking, questioning strategy. You should not accept things as they are. If you start thinking why, then you develop many things. And that is what is the whole objective. And I'm very happy, as reported by the Scope coordinator, that more than 14,000 people have visited NIT campus. Definitely we'll have open day also. Already there is a proposal. We want to show the world what we are, what we can do, and I hope all of you will take advantage of it. NIT Warangal, as you are aware, is one of the oldest first RECs in the country, and we have been progressing very well technically in the country. A lot of discoveries, a lot of research is going on, and we collaborate and cooperate with many international organizations. Our faculty are doing very well in research, teaching, and consultancy. In fact, the second program of the synergetic training program, utilizing the scientific and technological infrastructure, the Shruti, which is again sanctioned by Department of Science and Technology, is something we are all proud of. I would like to take opportunity to thank the Department of Science and Technology, which has given us these two projects. So we are all aware, the country is celebrating its 75th year of independence, with the Prime Minister giving the slogan, Azadi Ka Amrit Mahotsav. So from last 15th August to next 15th August, all these activities are there. And this being a science day, he has planned such a way that from 22nd to 28th, not only here, in Vijayawada, in Visakhapatnam, in Tirupati, in Hyderabad, all these are happening. And people are seeing the developments India has gained, done in science and technology, the contribution made by C.V. Raman, Homi Bhabha, then, nuclear scientists, like Anil Kokodkar. These are all you don't find everywhere, and this is important for us to know the achievements that we have done. And very interestingly, many scientific organizations today, like DST, the Department of Science and Technology, DBT, the Department of Biotechnology, the CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, Ministry of Environmental Sciences, ISRO,
Department of Atomic Energy, ICMR, DRDO, all these have contributed by way of showcasing their experiments, by showcasing their products, by exhibitions, and I am sure many of you got benefited, and today you will also get benefited to see all these things in the campus at one place. So this is like a festival, and today the festival is culminating with the National Science Day, and I am happy that this event is being conducted at 75 centers all over India, and NIT Warangal is one of the centers, and we have been asked to handhold the other 4 centers in both states of Telangana and Andhra Pradesh. I'm very happy about it. So under this, 75 programs are being conducted, 75 exhibitions, 75 lectures, 75 films, 75 radio talks, 75 science literature events, 75 books, and 75 posters. So a lot of posters are displayed. Please go through them, you will get very much. So what you learn inside the classroom and what you learn outside is also equally important. So you should thinking why, how, then you will develop your thinking capability. And I think the report of the whole program has already been given by our experts. So I don't want to take much time because we have the keynote speaker. But I could only say that today science is helping the society in solving many of the challenges, like the pandemic, the COVID, and without science we could not have done it. And it is done indigenously. Today the Bharat Biotech could develop indigenous vaccine, Covaxin. We have to depend on raw materials from USA, but now not necessary. We are able to generate the raw materials, and therefore our production has increased. So many vaccines. Earlier there was a shortage, but now it is freely available. Everybody can take it, should take it, and will take it. And it is very important that governments will take decisions based on scientific information on issues such as health and agriculture. And science generates solutions for everyday life, and helps us to answer great mysteries of the universe. In other words, science is one of the most important channels of knowledge. It has a specific role as well as a variety of functions for the benefit of our society, creating new knowledge, improving education, and improving the quality of life. That is what is very important, and I am sure that this festival has really helped us to achieve that. I, on behalf of NIT Warangal, would like to thank both the coordinators, Professor Lakshma Reddy and Professor Rajeshwar Rao, who have been passionately doing this. I was busy here and there, but they have held the NIT flag high. I wish them all the best, and I am also very happy to see that, it's not only just theory, it's also demonstration. Without practice, they say, there was a famous Chinese scientist who used to say, I hear, I forget. I see, I remember. I do and I understand. So by seeing, by actually doing, by seeing the experiments done, you understand the phenomena and you will appreciate. And that is what we want. That is what the objective of this whole thing. Throughout India, this is happening, and I'm very fortunate. I'm very happy that NIT Warangal has been playing a very important role in this. With these few words, once again, I congratulate the organization and thank you all for your kind attention. Thank you very much. Thank you very much, sir, for that highly valuable message, focusing on the miracles of science and technology and how science can create wonders. Epigrammatically, the word science is an infinite phenomena, and it has enormous potential to synergize elements and mankind. Thank you very much, sir, once again. Now I invite Shri Rangai Naidu Garu, District Education Officer, to share a few words on this occasion. Today is the National Science Day. On this great auspicious day, we are celebrating this Science Week ceremony, valedictory ceremony. I greet all of the eminent personals, the directors are, the professors are, all of them are giving broad level ideologies and inspirations to you, all of your students from
a week program which is doing in nation level on the eve of Azadi Ka Amrit Mahotsav. I thankful to all of the eminent personals in our great institution of the NIT Warangal. I also greet all of your students. Those are aspirationally coming to see the situations and to know the facts and reality of behind the science, which we are going to learn how to improve your courage in the event of and in different levels of science development in our India from among 75 years of our independence period. The students have to know what is the difference between real facts and what is the difference between superstitions. The students have to encourage the persons belong to the science, its greatness. Each and every person have to know the real facts behind the science, everything behind in laboratory and in real world. So many persons, they have sacrificed their lives. Those are our scientists from 75 years of period. Number of scientists have sacrificed their life towards our growth of our nation. The world is respecting our India because of the background sacrifice of our scientists like Abdul Kalam Sahab, Omni Baba Sahab, Tata Jamshedji. So many, we are number of scientists have sacrificed their life, and industrialists, number of persons have come out these inventions into the industrialization, for which our India is very great things. Number of persons are servicing there in the Western countries or other countries. We have to know how they are growing and develop their lives. We have also do the hard work like that. We have also encourage the students to know the greatness of science and to how the science has to develop our world in future period. The students, I request all the persons to encourage the students, your students to know the science eminently, to their courage, and to the students have to too much of inspiration will be very difficult. Some of the students are stressing at this period. Without stress, the students have to get encouraged by our parents to know the science greatness and to come out their ideologies according to their will and wish. I wish to all of their parents to encourage your students according to their willingness, not to give any stress more than their ideology and more than their courage. Thanks to all of you in this, on the day of Science Auspicious Day. The main reason is the encouragement of science according to their students' knowledge and improvement. Thank you for all. Thank you very much, sir, for recalling the contributions made by eminent scientists on the special occasion of National Science Day. The secret of genius is to carry the spirit of the learner into old age, which means he or she never loses his or her enthusiasm. I now invite Dr. D. Kashinath, member local organizing committee, Scope Project, to present a brief profile of the chief guest of the occasion, Professor B.S. Murthy, Director, IIT Hyderabad. విజ్ఞాన్ సర్వత్రే పూజితే. ఈరోజు నేషనల్ సైన్స్ డే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. వేదిక పైనున్న పెద్దలు, ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కు అధ్యక్షత వహిస్తున్న ప్రొఫెసర్ కె లక్ష్మారెడ్డి గారు, ఈ ఫంక్షన్కు చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన ఐఐటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు, మా ప్రియతమ నాయకులు మరియు డైరెక్టర్ ఎన్ఐటి వరంగల్ ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణారావు గారు,
ఈ స్కోప్ ఈ వారోత్సవాలకు కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ లంకా కృష్ణానంద్ గారు మరియు ఆంజనేయులు గారు, స్తుతి ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్ రాజేశ్వరరావు గారు మరియు నర్సయ్య గారు, డిఓ హన్మకొండ శ్రీ రంగయ్య నాయుడు గారు, డీన్స్, అడ్వైజర్స్ టు ది డైరెక్టర్, రిజిస్ట్రార్ Professor Pandurangarao garu, retired professor from Civil Engineering Department, all the staff of Research Center at NIT Warangal, all the students, teachers, invitees, good morning to everyone. It is my pleasure to introduce today's chief guest for this function, Professor B.S. Murthy garu. Bodharaju Srinivasa Murthy, born on 13th February 1964 in Vijayawada. He completed his early education at Vijayawada and did his diploma in metallurgical engineering from Government Polytechnic College, Vijayawada. Then he completed his BTech in metallurgical engineering from Vishwesvaraya Regional Engineering College, now VNIT Nagpur, in 1986 as a topper of the class. Then he moved to Indian Institute of Science, Bangalore, and got his master's MTech in 1988 and continued there as a PhD student and got his PhD degree from the same institute in 1992 working with Professor S. Ranganathan. Sir started his academic career as a visiting lecturer in just wait, yes, okay, and rose to professor level in 2003. Now he is serving as an institute professor at IIT Madras, but currently working as a director IIT Hyderabad. So he have so many awards to his credit, and also more importantly he has published more than 400 publications and 20 patents to his credit. He is the member of all possible societies in India and abroad, and all possible awards in India and abroad. So because of lack of time, I am not reading all the things, but I kindly excuse, sir. So with this, again I thank madam and also organizers for giving me the opportunity to introduce today's chief guest, Professor B.S. Murthy garu. So sir. Good morning, friends. How many of you don't understand Telugu? Raise your hands. Telugu తెలియని వాళ్ళు, వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. తెలుగు అందరికీ అర్థమవుతుందా? గుడ్. సో లెట్ మీ ట్రై మై బెస్ట్. నేను తెలుగులో అంత గొప్పగా మాట్లాడటం అనేది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చేయలేదు. ఇవాళ ట్రై చేసి చూస్తాను. రమణారావు గారు, పాండురంగారావు గారు, and all senior colleagues on the dais and of the dais. Ivala, first thing that attracted me was ఈ విజ్ఞాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే. నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్లో విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అన్నమాట విన్నాను. బహుశా స్కూళ్ళల్లో అందరికీ చెప్తారు, స్వదేశే పూజ్యతే రాజా విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే. ఒక రాజుగారిని వాళ్ళ దేశంలోనే గొప్పగా చూస్తారు, ఒక విద్వాంసుడిని ప్రపంచంలో ఏ మూలకెళ్ళినా కానీ చాలా గొప్పగా గౌరవిస్తారు అనేది విద్యకున్న గొప్పతనాన్ని చెప్తారు. నచోరహార్యం నచరాజహార్యం నభ్రాతృభాజ్యం నచ భారకారి వ్యయేకృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం అని కూడా నేను స్కూల్లో చదువుకున్నాను. చాలా క్రితం గురించి చదువుకున్నది ఇది. విద్యకున్న గొప్పతనం, విద్యాధనానికి ఉన్న గొప్పతనం ఇవాళ నేను ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వరకు చూస్తున్నాను. ఎవరిని అడ్రస్ చేయాలి అనేది చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ నాకు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ టీచర్స్, ప్రొఫెసర్స్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ దేర్. మీ అందరినీ నేను ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కళలు ఉంటాయి. మీలో ఎంతమంది కళ్ళకు అంటున్నారు? మీ అందరికీ ఒక 10-20 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం అవ్వాలని ఉంది? ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు నాకు చెప్పగలరా?
What do you want to become 20 years down the line? Anybody here? ఎవరైనా కానీ చేతులు ఎత్తండి చెప్పదలుచుకున్న వాళ్ళు. ఎస్ బ్రదర్, కమాన్, గట్టిగా ఇక్కడ అందరికీ వినిపించాలి. డాక్టర్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, సిట్ డౌన్. ఇంకా సైంటిస్ట్, వెరీ గుడ్. IAS ఆఫీసర్, వండర్ఫుల్. అండ్ scientist, very good. And anybody from girls here? Engineer, wow. Indian Army, wonderful. Happy to see all of this. Somebody said engineer. ఇందాకే మనము మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారికి నివాళులు అర్పించుకున్నాం. నేను చదివిన కాలేజీ పేరు విశ్వేశ్వరయ్య రీజనల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఆయన గురించి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. మీకు ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదు నాకు. ఆయన ఒకరోజు ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారట, అర్ధరాత్రి. సడన్గా లేచి ఆయన చైన్ పుల్ చేసి ట్రైన్ ఆపేశారట. సడన్గా ఇంజన్ నుంచి అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. ఏంటి సార్ ట్రైన్ ఆపేశారు అని అంటే, ఇంకో 200-300 మీటర్ల దూరంలో రైల్వే ట్రాక్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంది. మనం కనుక ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఈ ట్రైను డీరైల్ అయిపోయి అందరూ పడిపోతారు, చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది అని అంటే, మీకు ఎట్లా తెలిసిందండి అన్నారట. మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి చూసిరండి అన్నారట ఆయన వెళ్ళి చూస్తే ఎవరైతే గార్డు ఇంజిన్ డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి నిజంగానే అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ పాడైనట్టుగా వాళ్ళకి తెలిసిందట. ఆయనకి ఎలా తెలిసింది అంటే, ఆయన అన్నారట, పడుకునుంటే ఆ రైల్వే ట్రాక్లోంచి వస్తున్న వైబ్రేషన్ని ఆయన చూసి దాన్ని బట్టి ముందు ప్రాబ్లం ఏముంది అనేది కనిపెట్టగలిగారట. అలాంటి ఇంజనీర్స్ మనకు కావాలి. వెన్ యూ టాక్ ఆఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, వీ నీడ్ పీపుల్ లైక్ దట్. గ్రేట్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా హ్యాడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను పాండురంగారావు గారితో నిన్న మాట్లాడాను. నిన్న నేను రామప్ప ఆలయానికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఆ గోపురం చిన్న చిన్న బ్రిక్స్తో తయారు చేశారు. ఆ బ్రిక్స్ని వాటర్లో వేస్తే అది ఫ్లోట్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ ఆ బ్రిక్స్కి ఉన్న డెన్సిటీ, సాంద్రత అంటాం తెలుగులో. తెలుగు పదాలు ఇంకా నాకు గుర్తున్నాయి కొంచెం. తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను, కాకపోతే 40 ఏళ్ళ నుంచి తెలుగు మాట్లాడటం తగ్గించాం అందరం ఇంజనీరింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత. సో ఆ సాంద్రత వాటర్ సాంద్రత కంటే తక్కువ అన్నమాట, వాటర్లో ఫ్లోట్ అవ్వగలుగుతుందంటే. అది ఎందుకు చేశారు అంటే పాండురంగారావు గారు దాని గురించి చెప్పారు. చాలా కృషి చేసి పాండురంగారావు గారు మన ముందున్నారు. రామప్ప దేవాలయానికి ఒక మంచి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్గా పేరు తీసుకురావడానికి చాలా కృషి చేశారు సారు. మనందరం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం ఇలాంటి వాళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దానికోసం ప్యారిస్కి వెళ్ళి ఆయన వారందరి ముందు దానికి ఉన్న గొప్పతనం గురించి చెప్పి వాళ్ళందరినీ కన్విన్స్ చేసి ఆ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్ అనే పేరుని రామప్ప ఆలయానికి తీసుకురాగలగటం అనేది మనం అందరం గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. సో ఆ గోపురానికి వెయిట్ తక్కువగా ఉండాలి, తక్కువగా ఉంటే సింక్ అవ్వదు అన్న ఉద్దేశంతో అలా చేశారట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీలో ఎంతమంది ట్రిచి వెళ్ళారో, తిరుచిరాపల్లి వెళ్ళారో నాకు తెలియదు. ట్రిచిలో తంజావూరులో ఒక బృహదీశ్వరాలయం అని ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది. దాని గోపురం చూస్తే మీరు ఎవరైనా పాసిబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద హెవియెస్ట్ గోపురమ్స్ పాసిబ్లీ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పుకోవాలి. దాన్ని ఆ గోపురాన్ని ఆ పైన పెట్టడానికని కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఒక స్లోపింగ్గా చేసుకుంటూ పోయి దాన్ని ఏనుగులతో లాగించి దాని పైన పెట్టారట. ఎంతెంత టెక్నాలజీలు అంటే పొద్దున నేను అదే చెప్తున్నాను. 2000 ఏళ్ల క్రితం ఆంధ్రులు కర్ణాటక వాళ్ళు కలిసి స్టీల్ని ఫస్ట్ టైం తయారు చేశారు. నేను బీటెక్ చేసే రోజుల్లో
నాకు బీటెక్లో ఫస్ట్ టీచ్ చేసింది మా మెటలర్జీ ప్రొఫెసర్లు టీచ్ చేసింది స్టీల్ వాజ్ మేడ్ బై బెసిమర్ అని, బెసిమర్ కన్వర్టర్ అని ఒకటి ఉంది, ఆయన తయారు చేశాడు, ఆయన బ్రిటిష్ వాడు, మనం చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాలి అని అంటే, దానికి ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత నాకు తెలిసింది బెసిమర్ గారు కాదు, ఆయనకి ముత్తాతల ముందు 2000 ఏళ్ల క్రితం ఇండియాలో ఆ స్టీల్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ స్టీల్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండేదంటే ఒక హెల్మెట్ని 2 ముక్కలుగా చేయగల సత్తా ఉన్న స్టీల్ని ఇండియాలో తయారు చేశారు. ఇక్కడ నుంచి టెక్నాలజీ అన్ని చోట్లకు వెళ్ళింది. డెమాస్కస్ స్వార్డ్ అని మీరు ఎప్పుడైనా వినుంటే, సామురాయిస్, జపాన్లో ఉన్న సామురాయిస్ గురించి వినుంటే, వీళ్ళందరూ టెక్నాలజీని ఇండియా నుంచి తీసుకువెళ్ళారు. ఇండియాకి ప్రతి చోట నుంచి వచ్చి చదువుకునేవారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ హర్డ్ ఆఫ్ గ్రేట్ యూనివర్సిటీస్, నలంద, తక్షశిల, వీటిని గురించి వినుంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఈ మధ్య ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం మేము. ఫస్ట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్, ఫెలోషిప్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఇన్ టెక్నాలజీ అని పేరు పెట్టాం దానికి. ఎవరైనా ఫారిన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ ఉంటే వాళ్ళు ఐఐటి హైదరాబాద్కి వచ్చి పిహెచ్డి చేసుకోవచ్చు. మీకు 60,000 ఫెలోషిప్ ఇస్తాం. మా పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్కి మేము 30,000-35,000 ఇస్తాం. మీకు డబుల్ ఫెలోషిప్ ఇస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ వీ విల్ గివ్ యూ 1 lakh contingency grant. And we want bright students with foreign passport to come and study at IIT Hyderabad and do PhD. So that we want to see the same great tradition అన్ని చోట్ల నుంచి ఇండియాకి వచ్చి చదువుకోవటం అనేది, ఇండియాలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని అందరికీ తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఇది ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం మేము. అండ్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవర్ ఆఫ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టీల్ గురించి చెప్పాను. ఇలా ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇండియాలో ఉన్న గొప్పతనం గురించి చెప్పాలంటే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ గొప్పతనం తెలుసుకోవడానికని ఐఐటి హైదరాబాద్లో లాస్ట్ సంవత్సరం నుంచి ఒక 5 సాంస్క్రిట్ సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. సాంస్క్రిట్ ఫ్రమ్ బిగినర్స్ నుంచి, సాంస్క్రిట్ ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు రీడ్ స్క్రిప్చర్స్. నా తెలిసిన తక్కువ నాలెడ్జ్లో నేను చాలా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాను, ఇండియన్ హెరిటేజ్ ఎంత గొప్పదంటే దాన్ని కనుక తెలుసుకోగలిగితే మనం ఎన్నో కొత్త టెక్నాలజీస్ తీసుకురాగలం. నేను కొంతకాలం క్రితం ఒక సంస్కృత స్కాలర్తో పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని. నానో పార్టికల్స్ తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం మేము. సంస్కృతంలో ఉన్న శ్లోకాల్లోంచి అర్థాన్ని చూసుకొని దాన్ని బట్టి అది చేయటం జరిగింది. సో నేను మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ చెప్పింది అదే. 5th కోర్సు సంస్కృతం కోర్సు అయ్యేసరికి స్టూడెంటు మన స్క్రిప్చర్స్ చదివి దానిలో ఉన్న సైన్స్ తెలుసుకొని ఆ సైన్స్ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయగల ధైర్యము, నాలెడ్జి రాగలిగితే బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ తెలుసు. మీలో ఎంతోమందికి బహుశా ఐఐటిలో జాయిన్ అవ్వాలని ఉంటుంది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఈజ్, just to deviate a little bit, for many of you IIT is a goal. ఎంతమందికి ఐఐటిలో చదవాలని ఉంది? చేతులు ఎత్తండి. ఓకే, గుడ్. ఓకే, లెట్ మీ పిక్ అప్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, దిస్ గర్ల్ ఇన్ ద సెంటర్. కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్? ఎందుకు ఐఐటిలో చదువుకుందాం అనుకుంటున్నావు? బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు? ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా? ఇక్కడి నుంచి ఆ అమ్మాయి, ఐ థింక్ పింక్ డ్రెస్. ఎస్, ఏమ్మా, ఎందుకు ఐఐటిలో చదవాలనుకుంటున్నావు? ఐఐటిలో లైఫ్ బాగుంటుంది. లైఫ్ ఎక్కడైనా బాగుంటుంది. లైఫ్ ఈజ్ హియర్. ప్లీజ్ ఐ ఆల్వేస్ సే టు పీపుల్, నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే 100 మందికి హ్యాపీనెస్ షేర్ చేయగలవు. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్హ్యాపీ, యూ కెన్ ఓన్లీ షేర్ అన్హ్యాపీనెస్. లైఫ్ అనేది మనం ఎలా మలుచుకుంటామో అలా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ గర్ల్ టాక్స్ దట్ నా ఫ్యూచర్ బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్, IIT should be a means to a goal.
అందుకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాను, మీకు ఏం అవ్వాలనుంది? ఆ ఏం అవ్వాలనుంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. When I was a BTech student, I asked my teacher only one thing. My teacher used to tell me, REC నాగ్పూర్లో చదువుకునేటప్పుడు, friends, I am not here to cover the syllabus. I am here to uncover a part of it so that you discover the rest of it. Professor Ramarao garu, I lost him 2 years back. కోవిడ్లో పోయారు ఆయన. అమేజింగ్ పర్సనాలిటీ. నేను టీచర్ని అయ్యానంటే ఆయన కారణం. This is exactly what he mentioned to me the moment I joined in second year BTech. Lateral entry అంటాం మేము, డిప్లొమా చేసి నేను అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను. I always remember this. He said, I am here to uncover a part of it so that you discover the rest of it. Teacher's job, and I always tell, teachers can be a maker or can be a breaker. We can transform lives, and if we don't do it well, we can destroy lives. So I want all the teachers sitting here to understand the responsibility and the accountability that is there on our shoulders. A whole generation ni manamu transform cheyagalagali. And Vivekananda used to tell this, particularly about women education. You educate one girl, you are educating the whole family. You educate one man, you are only educating that person. When I see so many girls sitting here, I'm very happy to see all of you. ఈ డ్రీమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. యు ఆల్ హర్డ్ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం, విన్నారా? అబ్దుల్ కలాం రాసిన పుస్తకం ఏదైనా చదివారా? ఏదైనా పుస్తకం తెలుసా మీకు ఆయన రాసిన పుస్తకాల్లో? ఎనీబడి హియర్ who read any book of Abdul Kalam? Okay, there is a book which he wrote for children like all of you. It's called Ignited Minds. ఇవాళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు గూగుల్లో ఎత్తుక్కుని ఆ పుస్తకం చదవండి. In that book he says everybody should dream and dreams should be as colorful as possible అంటారు ఆయన. And that's something I started this lecture about dreams. But at the same time, a dream undatam okkate kaadu. Having a dream is like having a goal post. మీరు ఎప్పుడైనా ఫుట్బాల్ ఆడే వాళ్ళని చూసుంటే, మీరు ఆడి ఉంటే, ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లో ఒక గోల్ పోస్ట్ లేకపోతే there is no football at all. Goal post is very important. But at the same time, ఒక గోల్ పోస్ట్ ఉండటమే ఒకటే కాదు, you have to hit the ball towards the goal post. That is equally important when you are saying, I want to have a better future by coming to IIT. Working hard అనేది important. As people say, a genius is 99% perspiration. ఒక సచిన్ టెండూల్కర్ని తీసుకోండి, ఒక పివి సింధుని తీసుకోండి, ఎవరిని, ఒక మ్యూజిషియన్ రవిశంకర్, యు నేమ్ ఎనీబడి, ఏ ఫీల్డ్లో కానీ కష్టపడకుండా ఎవరు పైకి రాలేదు. కష్టపడకుండా పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడ మనకు కనపడరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ గ్రేట్ పీపుల్ లైక్ ధీరుభాయ్ అంబానీ, ఎవరిని తీసుకున్నా, ఒక వెదర్ ఇట్ ఈస్ సైన్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్పోర్ట్స్, ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కల్చరల్, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్, ఏది తీసుకున్నా ఆ కష్టపడటం అనేది మీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. చాలా చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ మంత్ర ఐ వుడ్ సే. అట్ ద సేమ్ టైం మీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, లైఫ్లో అన్నిట్లోనూ మనం సక్సెస్ అవ్వలేము. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఐఐటీలో చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం, వచ్చి ఒక్కసారి 2 ఏళ్ళు నారాయణ చైతన్యలో కానీ, కొంతమంది 8th క్లాస్ నుంచి మొదలు పెడతారు, ఒక 5 ఏళ్ళు
నారాయణ చైతన్య సోకాల్డ్ చైనా బ్యాచ్లు ఇవన్నీ కష్టపడి ఒక్కసారి ఐఐటీలోకి వచ్చేసరికి కొంచెం రిలాక్స్ అవుదాం, ఇంతకాలం జైల్లో ఉండొచ్చాం కదా అని రిలాక్స్ అయ్యేసరికి అక్కడ సిస్టమ్ డిఫరెంట్. ఐఐటీ నోబడీ స్పూన్ ఫీడ్స్ యూ. ఓకే, టీచర్స్ జాబ్ ఈజ్ టు టీచ్. హీ ఈజ్ నాట్ బిహైండ్ యూ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ know everything. He says you are grown up. You already have 17-18 years. You should study on your own. My job is to help you if you need help, not to be behind you. కోచింగ్ సెంటర్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వీఆర్ నాట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ అనేసరికి కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వటం మొదలుపెట్టి ఫస్ట్ క్విజ్ అయ్యే టైంకి కొంచెం సరిగా ఎగ్జామ్ రాయక ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంచెం పూర్ గ్రేడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళ లైఫ్లో ఎప్పుడూ పూర్ గ్రేడ్ అనేది చూడలేదు. సో ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఈజ్ సమ్ డిజెక్షన్, దేర్ ఈజ్ సమ్ డిప్రెషన్ అండ్ దట్ కెన్ లీడ్ టు వేరియస్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ రోజుల్లో నేను అదే ఒకటే అంటాను నా స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడినప్పుడల్లా, ఇఫ్ సంబడీ సేస్ హీ హాజ్ నెవర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ లైఫ్, హీ హాజ్ నెవర్ లెర్న్డ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. నెవర్. మీరందరూ సైకిల్ తొక్కే ఉంటారు చిన్నప్పుడు, ఇప్పటికీ తొక్కుతూ ఉండుంటారు. మొదట్లో మీరు చూస్తుంటే చాలాసార్లు కింద పడి ఉంటారు. కింద పడ్డాం కదా అని సైకిల్ ఇంకా నేను లైఫ్లో తొక్కను అని వదిలేస్తుంటే యూ విల్ నెవర్ బీ వన్ డే చేతులు వదిలేసి సైకిల్ తొక్కిన రోజులు మీకు గుర్తున్నాయా? చేసుంటారు, డెఫినెట్గా అందరూ చేసుంటారు. ఆ రోజు రాదు. ఆ రోజు రావాలి అంటే కష్టపడాలి, ఏది వదిలేయకూడదు. నెవర్ గివ్ అప్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఫెయిల్యూర్స్ విల్ టీచ్ యూ. ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ టుడే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ కీప్ టెల్లింగ్ టు మెనీ ఆఫ్ మై ఓన్ స్టూడెంట్స్, ఐ హ్యావ్ ఎ ఫోల్డర్ ఇన్ మై కంప్యూటర్, అన్సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అని రాసుకుంటాను నేను దాని మీద. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నేను అప్లై చేసిన ప్రాజెక్ట్స్, శాంక్షన్ అవని ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. శాంక్షన్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ కంటే శాంక్షన్ అవని ప్రాజెక్ట్స్. కొంతమంది యంగ్ ఫ్యాకల్టీ చెప్తుంటారు, నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాను సార్, అది అన్ఫార్చునేట్లీ డిఎస్టీ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయలేదండి అంటే, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్తుంటాను. అలా అని నువ్వు అది వదిలేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ ఇట్. వన్ డే యాజ్ యూ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్, పీపుల్ విల్ రియలైజ్ యూ. పీపుల్ will understand your commitment, your passion. What is important in life is that passion. Second thing which is very important for all of you, particularly మీ ఏజ్లో, daring to ask questions. మీరు ఎంతమంది క్లాస్లో మీ టీచర్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారో నాకు తెలియదు. Slowly I am seeing that culture is going. Once upon a time, there was a great kid of your age. వాళ్ళ టీచరు, he has given a barometer to the student and told, can you measure the height of the 10-storied building in our campus using this barometer అని అడిగారట. ఓకే, and the student wrote all kinds of answers. He said, I will make this as a pendulum and hang it from the top and measure from the simple harmonic motion the length of the building. He said, I will throw it from the top of the building and from the time that it has taken to reach the bottom, I will measure the height of the building. ఇట్లా అన్ని రకాల ఆన్సర్లు రాశాట. బట్ దెన్ టీచర్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆన్సర్. మీరందరూ 3 Idiots మూవీ చూసుంటారు. వాట్ ఈజ్ మెషిన్ అని అడుగుతాడు ఆయన టీచరు. అండ్ ఈ స్టూడెంట్ ఏదో వేరే ఆన్సర్ ఏదో చెప్తాడు. బట్ ఆ టీచర్ మనసులో ఒకటే ఆన్సర్ ఉంది. ఆ ఆన్సర్ కోసం టీచర్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఈ టీచర్ కూడా అట్లాగే వెయిట్ చేస్తున్నట్ట. ఫైనల్లీ ఆయనకి ఈ స్టూడెంట్ పాస్ చేయాలా ఫెయిల్ చేయాలా అని అర్థం కాల. ఇంకో టీచర్ని పిలిచాట. పిలిచి, ఏం చేద్దాం, ఇతను ఇట్లా ఆన్సర్లు రాస్తున్నాడు, నేను అతనికి ఒక స్టోన్ ఇవ్వలేదు కదా, నేను బ్యారోమీటర్ ఇచ్చాను కదా, అది ఎందుకు మాట్లాడు దాని గురించి అబ్బాయి అని అడిగితే, వీళ్ళిద్దరూ అనుకున్నారట ఒకసారి స్టూడెంట్ పిలిచి అడుగుదాం అని ఆ స్టూడెంట్ పిలిచారట. పిలిచి, డూ యూ నాట్ నో ద కన్వెన్షనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? Why are you not coming up with that conventional answer? He said, I do not want to think conventionally. అని ఒక్క మాట అన్నట్టు అబ్బాయి. And that person is none other than Niels Bohr. నీల్స్ బోర్ గురించి చిన్నపిల్లలకు తెలియకపోవచ్చు, 8th క్లాస్ నుంచి అందరికీ తెలుస్తుంది మోస్ట్ ప్రాబ్లీ.
ఎవరికైనా తెలుసా నీల్స్ బోర్ అంటే ఎవరో? హూ ఈజ్ నీల్స్ బోర్? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడిన ఆయన. అండ్ దట్ హ్యాస్ కమ్ బికాస్ he wanted to think differently. The so called out of box thinking అని అంటూ ఉంటాం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? క్వశ్చన్ చేయటం మొదలు పెడితే. ప్రతి దానికి వై అని అడగటం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. ఆ వైకి ఆన్సర్ తెలిసేంత వరకు వదలద్దు. ఐ రిమెంబర్ నేను బీఈ చేసే రోజుల్లో థర్డ్ ఇయర్లో ఉండగా సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి కొంచెం టీచ్ చేసడానికి ట్రై చేశాను. ఎందుకంటే మీ అందరికీ టీచర్లకి పర్టికులర్గా తెలుసు, వెన్ యూ టీచ్ యు నో హౌ మచ్ వీ డోంట్ నో. చాలాసార్లు క్లాస్లో ఏదో మేనేజ్ చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి, కానీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఇవాళ ఏదో మేనేజ్ చేశాను కానీ సరిగ్గా కాన్సెప్ట్ చెప్పలేకపోయానని. ఒక సిన్సియర్ టీచర్ అయితే వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్ చదివి ఇంకొకసారి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను లాస్ట్ క్లాస్లో సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను, దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పగలుగుతారు. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్. ప్రతి చాప్టర్ చదివినప్పుడల్లా ఈ చాప్టర్లో ఏమేం క్వశ్చన్లు ఎవరైనా అడగచ్చు నన్ను అని రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని. ఆ క్వశ్చన్లన్నిటికీ ఆన్సర్ తెరిచేంత వరకు 5-6 పుస్తకాలైనా చదివేవాడిని. అలా ఫైనల్గా ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ మై సెల్ఫ్ టు బీ ఏ టీచర్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ it's important to have, as I told you, the dream. My dream was only one thing, to become a teacher. A teacher like Professor Ramarao, a teacher like Professor Tupkari, a great teachers whom I have met in my life. A teacher like Professor Ranganathan, my PhD guide. Amazing personality. First lecture vinangane, it was like a love at first sight for me. Chala young students unnaru. ఐ డిసైడెడ్ దట్ పిహెచ్డి అనేది చేస్తే ఈయన దగ్గరే చేయాలి అని అనుకున్నాను. ఎంటెక్లో జాయిన్ అయిన ఏఎస్సి బెంగళూరులో. నేను అది కూడాను చెప్తాను. బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు మా గురువుగారిని ప్రొఫెసర్ రామారావు గారిని, సార్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ టీచర్ లైక్ యూ, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్. హీ సెడ్, మూర్తి, యూ షుడ్ డూ ఏ పిహెచ్డి ఫస్ట్, బికాస్ పిహెచ్డి ఎన్హాన్సెస్ యువర్ హొరైజన్స్ అన్నారు. ఎక్కడ చేయాలి సార్ అంటే, ఇస్ నో ప్లేస్ బెటర్ దాన్ ఐఐఎస్సి బెంగళూరు అన్నాడు ఆయన. దట్ వాస్ వెరీ క్లియర్. ఎవరో సీనియర్స్ని అడిగితే అక్కడ 98% గేట్ స్కోర్ వస్తే తప్పితే అక్కడ ఎవరు తీసుకోరు అని చెప్పారు. సో ఐ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ మై గోల్, 98% రావాలి నాకు గేట్లో అని. లక్కీలీ గాట్ ఇట్, వెంట్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ వాజ్ దిస్ ప్రొఫెసర్ రంగనాథన్స్. ఫస్ట్ లెక్చర్ వాజ్, ఐ వాజ్ ఫ్లాట్. అప్పుడు మా సీనియర్స్ని అడిగాను, ఈయన దగ్గర పిహెచ్డీ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, వాళ్ళు అన్నారు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ టాపర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ హీ విల్ టేక్ యూ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ ఆల్ దిస్, ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ గోల్ అండ్ అచీవ్ దట్ గోల్. నాట్ లీవ్ అప్, నాట్ జస్ట్ గివ్ అప్. ఇఫ్ దట్ నీడ్స్ 24/7, యూ హ్యావ్ టు బి ఎ 24/7. విద్యార్థి అంటే ఏంటి? నాట్ సంబడి హూ రన్స్ బిహైండ్ ఎ గర్ల్ కాల్డ్ విద్య. ఓకే ఓకే, సంబడి హూ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ద జీల్ టు లర్న్ ఈజ్ విద్యార్థి. అది మనలో ఉండాలి. అది ఉంటే, అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, టు హ్యావ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. నేను చెయ్యగలను అన్న నమ్మకం ఉండాలి. నేను డిప్లొమా చదువుతున్నప్పుడు ఐఐటి అంటే ఏంటో తెలియదు. నేను ఐఐటీలో చదువుకోలేదు. ఐఐటీలో 30 ఏళ్ళుగా పనిచేస్తున్నాను. ఇవాళ ఒక ఐఐటికి డైరెక్టర్ని అయ్యాను. బట్ దెన్ ఐ న్యూ, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, స్కై ఈజ్ నాట్ ద లిమిట్. ఐ గివ్ యూ వన్ అనెక్డోట్. సైన్స్లో, పర్టికులర్గా ఫిజిక్స్, మెటీరియల్ సైన్స్లో క్రిస్టలోగ్రఫీ అంటాం. ఎవ్రీ సాలిడ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ సర్టన్ అటామిక్ అరేంజ్మెంట్ అని గురించి మాట్లాడతాం. దీని గురించి క్రిస్టలోగ్రాఫర్స్ దే యూస్ టు సే ద క్రిస్టల్స్, ఆల్ crystals have a certain symmetry associated with it. And that symmetry has to have
something called rotational symmetry, something called translational symmetry. That means if I have all these chairs, the distance between all chairs is equal. If I consider each chair as an atom, so atoms are all placed in an order with their distances as equal between them. And this is how they said every crystal should have this property. If this property does not exist, we don't call it as a crystal. Ani chepparu. And to have such kind of a periodicity, crystals should have certain rotational symmetry. If you don't have that rotational symmetry, that periodicity is not possible. For example, when rooms low, you see tiles, square tiles, triangular, equilateral triangular tiles untai, rectangular tiles untai. You will never see a pentagonal tiles. మనం బయట ఫ్లవర్స్ చూస్తే చాలా ఫ్లవర్స్కి 5 petals ఉంటాయి. చాలామంది చూసుంటారు. You should have wondered, why only 5? So many flowers have 5 petals. Very beautiful. And unfortunately, you cannot put pentagons in a floor and fill the whole space without leaving a space behind. 1982 one scientist was trying to make some light aluminum alloys and strong aluminum alloys. Adi study chestunnappudu he has taken an aluminum alloy, aluminum manganese alloy, microscope lo danni study chestunte he saw a very beautiful symmetry called pentagonal symmetry, and he called it as quasi crystal, because crystals lo 5-fold symmetry undadaniki veelu ledani dani forbidden symmetry ani crystallographers anta chepparu. So he said, if this is not a crystal, let me call it as quasi crystal. Nobody believed him. His own guide, he told, you are bringing disgrace to our lab, please leave my lab. Paper rasadu 1982 lo, nobody accepted the paper. And then he went to some mathematicians, because he believed that I am seeing something real. This is not a fluke. As a good scientist, he kept on repeating every time he was seeing a similar thing. Then he said, there must be something here and I should believe in it. And then finally he convinced everybody. In 2011 he got a Nobel Prize. The first metallurgist, possibly the first engineer to have got a Nobel Prize. In fact, చాలా మంది IIT లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను, okay, why do you want to do engineering? There is no Nobel Prize in engineering. There is Nobel Prize in science. You better become a scientist rather than an engineer. Because if you want to be great, you should get a Nobel Prize. So anyway, why I am telling you this is 1986 lo, 84 lo, he published this paper. 6 years before, in 1978, బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్లు ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేశారు, ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ ద సేమ్ 5-fold సిమెట్రీ. అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ గైడ్ కూడాను ప్రొఫెసర్ అనంతరామన్ అంటారు, హీ డిడ్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ దిస్. This also comes from a traditional old scientific tradition where all crystallographers said these are all forbidden. Unfortunately, these students gave up. They did not pursue it. This is exactly what happens if you don't believe in yourself. They said, Gurugaru chepparu, Gurugaru chepte inka manam pursue cheyatam waste. Whereas Dan Shetman did not do that. Though his guide said, you are bringing disgrace to my lab, he pursued it, kept on making different alloys and looking at that materials, and finally proved to everybody that this is possible. And we lost a Nobel Prize. Why did we lose Nobel Prize? Because we didn't believe in ourselves. So please remember, dream, dare to ask questions, believe in yourself. These are the 3 very important mantras if you want to be one day a person whose photograph we have garlanded just a few minutes back.
All the best to all of you. And believe in yourself. And I'm sure one day you will be standing here and talking the way I am talking. All the best to all of you. Thank you. Thank you, sir, for that highly stimulating thoughts. For it is quoted that the mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. And I'm sure the young minds have got ignited adequately. Especially you emphasized on the keywords or the buzzwords to dream big, to set goals, to work with commitment, and work with perseverance, and to question and think creatively. Thank you very much, sir. And I would also like to thank you, sir, for you stand as an exemplary researcher with incredible 400 and odd publications, and you still continue to work with your supervisor. That spirit of inquiry continues, as we believe that before what you preach should be practiced. So thank you very much, sir, once again for accepting our invitation and for sharing your insightful thoughts with the young minds. Now I invite on to the dais Professor M. Panduranga Rao, sir, retired professor from Civil Engineering Department. Professor Panduranga Rao, sir, would be presenting a prestigious brick from Ramappa Temple to the chief guest of the occasion, Professor B.S. Murthy, sir. I have great pleasure to present the brick from the Shikara of the Ramappa Temple to our Honorable Director, IIT Hyderabad, Professor Murthy garu. Similarly, I also present the same sample to our Director, NIT Warangal, because this requires enormous research as how a brick can be manufactured to reduce the load on the foundations. So this is what we call the creative genius of those sculptors who have imagined 800 years back. If you go with a normal brick, the density is going to be 2.2 to 2.5. If we go for the floating brick, the density will be 0.85, less than 1. So we are reducing the load on the foundations. So this is how we gave an explanation in the UNESCO in Paris to impress on them the need for taking Ramappa into World Heritage. I have great pleasure that NIT Warangal and IIT Hyderabad will work on this and unearth the secrets behind this is so nice. It was a very thrilling and exciting lecture. I'm sure everybody must have enjoyed. I have enjoyed thoroughly. I have enjoyed thoroughly. You gave us an electrifying lecture. Thank you very much. I thank Professor M. Panduranga Rao, sir, for that gesture. It's time we felicitate the guest as a token of gratitude. I request Professor N.V. Raman Rao, sir, to felicitate the chief guest with a shawl and a memento. I also request Professor V. Rajeshwar Rao, sir, to felicitate the chief guest with a shawl. Thank you, sir, for accepting the felicitation. Now I request Professor V. Rajeshwar Rao, sir, to felicitate Director Professor N.V. Raman Rao, sir, as a token of thankfulness and gratitude. Thank you, sir. Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Now I invite Professor L. Anjanelu, sir, Co-Coordinator, Local Organizing Committee, Scope Project, to propose vote of thanks.
Good morning to all of you. Greetings to all of you on the occasion of National Science Day celebrations. Respected Director Sir, today's chief guest, Professor B.S. Murthy Sir, our Registrar Sir, Deans, Advisors, Heads of the departments, faculty, teachers, students, press and media. Once again, good morning all of you. ఈ వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్లో ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ ఐటమ్. సో ఇంకా 15 minutesలో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసుకుంటాం, మ్యాక్సిమం 10 minutes. సో ముందుగా విజ్ఞాన్ ప్రసార్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ చేసినందుకు, అలాగే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ 75 years ఈ సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్ ఫండింగ్కి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని సెలబ్రేట్ చేయడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఆల్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ విజ్ఞాన్ ప్రసాద్, డాక్టర్ టి వెంకటేషన్ గారు అండ్ ఆల్ అదర్స్, వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అలాగే ఆయన చాలా బిజీ ఉన్నా కానీ నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చి మా దగ్గర ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ చూసి ఈరోజు కూడా మనతో ఉండి చాలా ఇన్స్పైరింగ్ టాక్ ఇచ్చిన మన ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు ఫర్ హిస్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. మా ఇనాగరల్ ఫంక్షన్కి ప్రొఫెసర్ బిజే రావు గారు వచ్చారు, వైస్ ఛాన్సలర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ఆయనకు కూడా మా కృతజ్ఞతలు. దెన్ ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్గా జరగటానికి మెయిన్ సోర్స్ మాకు మా ప్రీతం డైరెక్టర్ గారు. ఆయన ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా కానీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ మాకు ఇచ్చి యూ జస్ట్ గో హెడ్, ఏదొచ్చినా నేను చూసుకుంటానని చెప్తా ఉంటారు. ఆయనకి చాలా రుణపడి ఉంటాం మేము. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఎంత ఖర్చు అయినా కానీ ఆయన మాకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తారు. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాము వారం రోజుల నుంచి కండక్ట్ చేయడానికి ఆయన తోడ్పాటు మేము మరవలేనిది. అలాగే మా రిజిస్ట్రార్ గారు కూడా మాకు ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో హాల్స్ కానీ మిగతా లాజిస్టిక్స్ కానీ వీటన్నిటికీ ఆయన చాలా సహకరించారు. మిగతా డీన్స్ అండ్ హెడ్స్ కూడా వారి యొక్క సహాయానికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే ప్రొఫెసర్ వి రాజేశ్వరరావు గారు, ఆయన ఈ స్థుతి ప్రోగ్రామ్ ఇన్వెస్టిగేటరు. లాస్ట్ 1 week నుంచి సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్తో పాటు ప్యారలల్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది 10+2 ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేశారు, ఆయనకి మాకు కృతజ్ఞతలు. అలాగే నర్సయ్య గారు, కోఆర్డినేటర్ ఫర్ ది స్థుతి ప్రోగ్రామ్, ఆయన కూడా చాలా మెటిక్యులస్గా అన్ని ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేశారు ఈ స్థుతి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ అవ్వడానికి. తర్వాత ప్రొఫెసర్ డివిఎస్ఎస్ శివశర్మ గారు, ఆయన టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ఛార్జ్. ఆయన అక్కడున్న ఫెసిలిటీస్ని తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్ని కూడా ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సైన్స్ దానికి ఆయన అనుమతించి ఈ ప్రోగ్రాంలో ఫుల్గా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఆయనకి మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే మాకు ఈ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడానికి చాలా కమిటీస్ వేసాం. రిసెప్షన్ కమిటీ, విజిటర్స్ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అని, ఈవెంట్స్ కండక్షన్ కమిటీ అని, అలాగే మోడల్స్ డిస్ప్లే, ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిస్ప్లే, మ్యాజిక్ కండక్షన్ అని, తర్వాత స్టేజ్ డెకరేషన్ కమిటీ, పోస్టర్స్ కమిటీ, క్యాటరింగ్ అండ్ ఫుడ్ అసిస్టెన్స్ కమిటీ, అలాగే ఆడియో విజువల్ వీడియోగ్రఫీ కమిటీ, లాజిస్టిక్స్ కమిటీ, ప్రెస్ అండ్ పబ్లిసిటీ కమిటీ, అలాగే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ క్విజ్ కమిటీ. ఈ కమిటీలన్నింటిలో మా ప్రొఫెసర్స్ చాలామంది వాళ్ళు మెయిన్ కన్వీనర్స్గా ఉండి వాళ్ళ మెంబర్స్తో పాటు చాలా సహకరిస్తేనే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాము ద గ్రాండ్ సక్సెస్ అవడానికి కారణమవుతుంది. వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు, పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి మాకు గైడెన్స్ ఇచ్చిన ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య గారికి, అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఇనిషియేటర్ లక్ష్మారెడ్డి గారికి, అలాగే మా కోఆర్డినేటర్ కృష్ణానంద్ గారు, కో కన్వీనర్ కాశీనాథ్ గారు, ఎం శ్రీనివాస్ గారు, ఆయన ఇందాక మనం చూసిన వీడియో ప్రిపేర్ చేశారు, వీరందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ కమిటీలో మిగతా మెంబర్స్ శ్రీనివాసరావు గారు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రవికుమార్ గారు, డాక్టర్ రమణ గారు, అలాగే మాకు లోకల్ సైన్స్ టీచర్స్ సుమలత గారు, శ్రీనాథ్ గారు అండ్ మా బి శ్రీనివాస్ గారు, వీరందరి సహకారం కూడా చాలా మరువలేనిది. వారందరి తోడ్పాటుతో ఈ ప్రోగ్రాం చాలా సక్సెస్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే స్కూల్
అండ్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్. దాదాపు 150 నుంచి 200 స్కూల్స్ నుంచి పిల్లలు వచ్చారు. దాదాపు ఇందాక చెప్పినట్టు 40,000 మంది పైగా పిల్లలు లాస్ట్ 1 వీక్లో ఇది విజిట్ చేశారు. వారందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా టైం ప్రకారం జరగడానికి తోడ్పడిన మేడమ్స్ రమాదేవి గారు, డాక్టర్ మాధవి మేడం అండ్ డాక్టర్ రాగసుధ మేడం, వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఫర్ దేర్ ప్రజెన్స్ అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ ది వేరియస్ ఈవెంట్స్. అలాగే ఈ వారం రోజుల్లో మెయిన్ స్పీకర్స్ మొదటి రోజున మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొఫెసర్ రమణరావు గారు సెంట్రల్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పారు. తర్వాత డాక్టర్ ఎన్ తాతారావు గారు డైరెక్టర్ ARCI, డాక్టర్ మోహన్ రావు గారు CCMB ఫార్మర్ డైరెక్టర్, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ వరగంటి ఫ్రమ్ రెడ్డి ల్యాబ్స్, అండ్ డాక్టర్ రఘురామ్ గారు ఫ్రమ్ శ్రీహరికోట రాకెట్ సెంటర్, ప్రొఫెసర్ PVN రావు గారు నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ హైదరాబాద్. వీరందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఇస్రో వాళ్ళు స్పేస్ ఆన్ వీల్స్ అని ఒక బస్ ఎగ్జిబిషన్ మా దగ్గర 2 రోజులు పెట్టారు. దానిలో అన్ని రకాల రాకెట్ మోడల్స్ అలాగే పోస్టర్స్ కూడా చాలా ఇచ్చారు. ఇస్రో వారికి మా కృతజ్ఞతలు. తర్వాత మన DAO గారు శ్రీ రంగనాయుడు గారు, ఆయన సపోర్ట్ ఉండటం వల్లే ఈ వారం రోజుల ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ అయింది. ఆయన ఫ్రీగా అన్ని స్కూల్స్కి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. మీరు లెసన్స్ కొంచెం ఒక రోజు లేకపోయినా పర్వాలేదు, మీరు రీషెడ్యూల్ చేసుకోండి, ముఖ్యంగా ఈ సైన్స్ వారోత్సవాలకి అర్జెంట్ కండి అని అన్ని స్కూల్స్కి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు. సైన్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేసి పర్మిషన్ అందుకు మన DAO రంగనాథ్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రౌండ్కి హర్నాథ్ గారు ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆయన టీమ్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ ఫిజిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. అలాగే డాక్టర్ రామరాజు గారు ఆయన టీం బయోటెక్ సంబంధించిన ఫింగర్ ప్రింట్ అండ్ DNA ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. వారికి మన కృతజ్ఞతలు. అలాగే డాక్టర్ కాశీనాథ్ గారు, రాగసుధ మేడం, వాళ్ళ టీమ్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ వీళ్ళంతా కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. వారికి కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే జన విజ్ఞాన వేదిక టీం టీచర్స్, స్కూల్ టీచర్స్, అలాగే ఒక 8 మంది గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ వాలంటీర్స్గా ఉండి అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వారి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా మనం మరవలేనిది. అలాగే మనకి మ్యాజిక్ సెషన్స్ ఉండి మన మ్యాజిక్ మామయ్య చంద్రయ్య గారు ఉన్నారు. చంద్రయ్య గారు అలాగే స్నేక్ మెజిషియన్ RK గారు, వీరు కూడా ప్రతిరోజు చాలా ఓపిక్గా వాళ్ళు డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చారు. అలాగే ఇప్పుడు మనకి 11:30 ఇప్పుడు టీ బ్రేక్ తర్వాత కూడా ఒక 1 అవర్ మనకి ఇక్కడ సెషన్స్ ఉంటాయి. మీరు అందరూ టీ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే హాల్లోకి రండి, మళ్ళీ అనౌన్స్ చేస్తాం. అలాగే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా చాలా ఏవైతే మనం చూడలేమో అలాంటి ఎగ్జిబిట్స్, చాలా పురాతనమైన ఎగ్జిబిట్స్ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు పెట్టారు. ది ప్రజెంట్ DFO గారు, తర్వాత రిటైర్డ్ DFO పురుషోత్తం గారు స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఆ ఎగ్జిబిట్స్ అని తెచ్చారు. మీరు మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత అవన్నీ చూడొచ్చు. అలాగే వారి టీమ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి కూడా మా కృతజ్ఞతలు. తర్వాత బుక్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, నవత బుక్ హౌస్, తెలుగు అకాడమీ, అలాగే జన విజ్ఞాన వేదిక సైన్స్ బుక్స్ కూడా పెట్టారు. వారికి కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఒకరోజు ఫుల్గా కల్చరల్ ఈవెంట్స్ జరిపాము. డిఫరెంట్ స్కూల్స్ నుంచి పాటలు పాడారు, సైన్స్ సంబంధించిన పాటలు, డ్రామాలు వేశారు, స్కిట్స్ ఏకపద్రాన్ని వేశారు. వారందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. సెయింట్ థామస్ స్కూలు, సాయిపేట స్కూల్, అలాగే గట్ల నరసింహరావు స్కూల్, అలా హసన్పత్తి నుంచి, ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేస్ నుంచి చాలామంది పిల్లలు వచ్చి వాళ్ళు వేషధారణతో, కాస్ట్యూమ్స్తో చాలా సైన్స్ సంబంధించిన రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ జరిపారు. వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఇంకా టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటరు, అలాగే స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన స్టాఫ్ పవన్, భాస్కర్, ఇంకా సుమంత్, సంధ్య, వీరందరూ కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడంలో. ముఖ్యంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో, తర్వాత మిగతా లాజిస్టిక్స్ చూడటంలో కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళందరూ. ఇంకా ఇంకా అంటే ఈ వారం రోజుల ప్రోగ్రామ్ దానికి ఎన్నో వందల మంది వారి యొక్క టైంని దీనిలో స్పెండ్ చేస్తేనే ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఎవ్రీథింగ్. అలాగే మన PE ఆఫీస్ స్టాఫ్ మన సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, ఆయన టీం, తర్వాత మిస్టర్ సతీష్, జూనియర్ ఇంజనీర్ సంతోష్, తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ పీపుల్, ప్లంబింగ్, సివిల్, రిపేర్ వర్క్స్, వీళ్ళందరూ మా విశ్వేశ్వరయ్య హాల్లో చాలా మేజర్ వర్క్స్ అవన్నీ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యేటట్టుగా చేశారు. అలాగే ఈ 40,000 మంది స్టూడెంట్స్ మేనేజ్ చేయడానికి మా సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గారు కుమారస్వామి గారు, ఆయన యొక్క టీమ్ ఆఫ్ గార్డ్స్ చాలా మెటిక్యులస్గా వర్క్ చేశారు. ఒక్కోసారి కొంచెం
మీ కొంతమందిని కసురుకున్నా కానీ అంత పెద్ద క్రౌడ్ మేనేజ్ చేయాలంటే కొన్ని విషయాలు తప్పదు. అలాగే అంటే ఇది హెర్క్యులియన్ టాస్క్ అంత మేనేజ్ చేయడం. అలాగే మా ప్రొఫెసర్ పిడి రవికుమార్ గారు ఆయన యొక్క టీం ఈ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే తప్ప ఈ ప్రోగ్రాం మనకి సక్సెస్ కాలేదన్నట్టు. అలాగే ఆడియో విజువల్ సెక్షన్, ఈ అరేంజ్మెంట్, సౌండ్ లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ చూసిన స్టాఫ్ విజయ్, కృష్ణ, వసంత్, అలాగే మన జగదీష్ అండ్ మురళి వాళ్ళ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వీడియో టీం వారికి కూడా మా కృతజ్ఞతలు. అలాగే విశ్వేశ్వరయ్య సెంటర్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ అమర్ ప్రకాష్ రావు, ఆయనగా సిఐఏ స్టాఫ్ మృత్యుంజయ, గోపి, రాజీవ్ వీళ్ళని కూడా అక్కడ వర్క్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చి చేశారు. అలాగే పబ్లిసిటీ మా పిఆర్ఓ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారు, అలాగే మిస్టర్ హరి, తర్వాత ప్రెస్ అండ్ పబ్లిసిటీ టీమ్ అండ్ మీడియా టీమ్, ఆల్ ఇండియా రేడియో, దూరదర్శన్ వీరి సహకారం కూడా మేము మరోలేంది. వీళ్ళంతా చాలా గొప్పగా మాకు ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడానికి తోడ్పడారు. అలాగే గెస్ట్ హౌస్లో మాకు స్పీకర్స్ అకామిడేషన్ ఇవ్వడానికి, అలాగే ఈ వాలంటీర్స్ ఉండటానికి కూడా గెస్ట్ హౌస్ ఇన్ఛార్జ్కి, వారి టీంకి, మా రిజిస్ట్రార్ గారికి, ఈ పర్మిషనర్ డైరెక్టర్ గారికి కూడా మాకు కృతజ్ఞతలు. అలాగే మాకు ఈ మెటీరియల్ అంతా తయారు చేయడానికి, పోస్టర్స్, బ్యానర్స్ చేయడానికి మాకు రాజేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు. ఆయన టీం ఇవన్నీ వాళ్ళ చాలా ఓపికగా ఇవన్నీ మాకు తయారు చేసి ఇచ్చారు, వారికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈ స్టుటీ ప్రోగ్రాంలో సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫెసిలిటీ హెడ్ టీకే సాయి గారు, అలాగే మా ప్రొఫెసర్ నర్సయ్య గారి గైడెన్స్తో అక్కడ టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ప్రతిరోజు ఎక్స్పెరిమెంట్స్, వీక్లీ సెషన్స్ కండక్ట్ చేశారు ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి. వారికి కూడా ఈ ప్రోగ్రాం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే మా క్యాంపస్లో ఉన్న హార్టికల్చరిస్ట్ ఉన్నారు చంద్రశేఖర్ గారు అని, ఆయన ప్రతిరోజు ఆయన వెంట ఉండి వాళ్ళ టీంతో అన్ని రకాల పనులు, అంటే ప్రిమైసెస్ క్లీనింగ్ అవనండి, తర్వాత చెట్లు మొక్కలు అలా పెట్టడం ఇవన్నీ ఆయన చూసుకున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిన్న ఆయన అందరి పిల్లలకి చెట్ల గురించి, పర్యావరణం గురించి ఒక వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. సో ఇంకా చాలామంది ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఈ ప్రోగ్రామ్కి డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ మాకు తోడ్పడిన అందరికీ మాకు పేరున ఇక్కడ రాకపోయినా కానీ వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ లేకపోతే ఏ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కాదు. సో ఈ వారం రోజుల్లో ఇన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇవన్నీ విజిట్ చేసినందుకు కూడా మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, వాళ్ళ స్కూల్ యొక్క మేనేజ్మెంట్స్ కూడా కృతజ్ఞతలు. చివరిగా మీ అందరికీ హోప్, ఈ హాల్లో చూస్తున్న పిల్లల్లో అట్లీస్ట్ 50% స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ 4-5 ఇయర్స్లో ఇదే ఎన్ఐటీలో మీరు సీట్ తెచ్చుకుంటారని మేమందరం ఆశిస్తున్నాము. అలాగే అలాగే మీరు ఈరోజు ఏ సీట్లో కూర్చున్నారో గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఈ కాలేజీలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు అదే సీట్లో కూర్చొని ఈరోజు మీరు గుర్తు తెచ్చుకొని మేము సాధించామని మీకు మీరు గర్వపడేట్టుగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. Thank you, sir. In fact, this day marks the completion of 2 major events under Stuti and Scope projects. So now I invite co-coordinator Stuti project, Professor N. Narsaya sir, to propose vote of thanks. Respected dignitaries and dais, of the dais, my students, friends and colleagues, warm welcome this function. In fact, chief guest is supposed to leave by 11:30, but once he started interacting with the students, of course, with any other research scholars, he forgets time. So I fear this can. So I reduce my vote of thanks because this is also more important. Without this, one cannot. So I'll reduce. So on the behalf of the Stuti and as well as Scope, it's my pleasure to tell the vote of the thanks. The sponsored program Stuti is the Department of Science Technology, NIT Warangal. Thanks that, and we are all special thanks to today's chief guest, Professor B.S. Murthy, Director, IIT Hyderabad. In fact, I am
student almost 20-25 years back. I studied, and he was the inspiration, and I'm able to just sit down beside. So he's a most inspiration person. You name that quality he has. You name teacher, you name friend, you name scientist, you name engineer, you name God, or anything, you can see the quality of that one. He's such an inspirational person. In fact, he's supposed to go to 11:30, and still is spending, and is rearranging his program. Such a busy schedule for sir. Thank you very much, sir. And similar way, quickly, I would like to say thanks to our director, Professor N.V. Ramana Rao, Dean R&C, Professor V. Rajeshwar Rao, Sri Govardhan Rao, Registrar, other deans, heads of the departments, all the faculty members who helped in delivering the lectures, the DRs of the admin accounts, and purchase who are putting the efforts for conducting the smooth functions, both Stuti as well as Scope, and also Srimati Vidyarani, RCO Warangal, who arranged the students to come this Stuti program. We also would like to thank all the principals, faculty members of the colleges who attended this function, and the whole effort show managed by the, with respect of the state is CIRF, the team of the Dr. T.K. Sai, a principal scientific officer, technical officers Sudhakar, Harish, Ravi Kumar, Sanjeevan Medium, and other people. Without them, this would have not been successful. And also, I would like to thank staff of the Siemens, including Krishnananda sir, the Scope team, other staff. I also thank the security of NIT Warangal, PRO, media, press, and of course, TSRT is also helped in this one. I also would like to thank seminar hall complex people, other support members in EMU, other units. The most importantly, for all this success, as Dr. Anjaneyal sir said that you are the most important, as some of you said that you want to become a doctors, engineers, army officers, scientists, or I can say the future pillars of the India. Without this, the program will not. Of course, the story should not stop here. I hope on someday all of you become as you dreamed, taking the inspiration of this one and getting a motivation sometimes yourself and become reach your goal and learn to handle the failures successfully, enjoy the success. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now I request the dignitaries on the dais and the audience to rise for the national anthem. Jana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Yeah, I have a couple of announcements to make. I request the dignitaries to join for high tea, and the teachers and the school students are requested to join the high tea on the left, which is served on the right side of this auditorium. And I request students of Scope project after tea to come back to the auditorium, to the same place, please. Do not scatter yourself, but then come back, and participants of Stuti project are requested to go to Bose Hall, that is in Seminar Halls complex. Participants of Stuti project to move to Seminar Hall project, and Scope project students should come back to Ambedkar Learning Center after tea. Thank you.
హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చాలా లక్కీ ఫెలోస్. వేరే వాళ్ళకి లేని ఒక మంచి అవకాశం మీకు దక్కింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మ్యాజిక్ షోలు నడుస్తాయి. ఒకటి ఊగుడు మ్యాజిక్, రెండోది వాగుడు మ్యాజిక్. ఊగుడు మ్యాజిక్ అంటే ఆయన మాట్లాడు, డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ ఫ్యాన్సీ మ్యాజిక్. వాగుడు మ్యాజిక్ అంటే మాట్లాడుతూ చేస్తాడు, అది నేనే. సో ఒకటి అవేర్నెస్ మ్యాజిక్ అనమాట. సో both are in the same stage. Within 5 minutes it will start. Now I am starting my magic. All you people please tell always నిజం చెప్పండి. నా దగ్గర ఎన్ని కార్డులు ఉన్నాయి? హలో, ప్లీజ్ రిప్లై. 5 cards are here. ఓకే, తూచ్ అయితే ఓకే, ఒకటి తీసేసా. నౌ how many cards are here? Okay, 4 cards are here. So, hey, 1, 2, 3 and 4. There is no tondi. Right. All you people observe clearly and tell me the truth. Right, Nana? Okay. Now, all these are good friends. They want to become a stars like IITN. వాళ్ళు చాలా స్టార్స్ అవుదాం అనుకున్నారు. చాలా మంచి పిల్లలు, ప్రతిరోజు బడికి వచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఒకరోజు ఈ దరిద్రుడు వచ్చాడు, అష్టదరిద్రుడు. వీడు వచ్చేసి దీంట్లో జాయిన్ అయిపోయాడు. జాయిన్ అయితే దీంట్లో ఏం చేశాడు, ఆ లీడర్ వెళ్ళిపోయాడు. ఒరే మంచోడు కాదురా, వాడు సాహసం చేయకూడదు, మనం బయటకు వెళ్ళిపోదామంటే వాళ్ళు వినకపోతే వీడు వెళ్ళిపోయాడు. పాపం అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. మిగిలిన 3 ఏం చేశారు, ఆ దరిద్రుని సాహసం చేశారు, అంటే ఆ దుష్టుని సాహసం చేశారు. చేసిన తర్వాత ఏమైందో తెలుసు కదా, అయిపోయారు. వాళ్ళందరూ కూడా దుష్టునిలాగే మారిపోయారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, నా దగ్గర ఎన్ని కార్డులు ఉన్నాయి? అగైన్ 4, యు నో. ఓకే, 1, 2, 3 and 4. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్నాళ్ళకి ఇగో వీడు వచ్చాడు. వీడు ఇంకా పెద్ద దుర్మార్గుడు. సో వీడు రాగానే దీంట్లోంచి పాపం వీడు వెళ్ళిపోయాడు. అయ్యా, నాకున్నది ఒకటే చెడుగుణం బడెగొట్టడం తప్ప నాకే చెడుగుణం లేదు. వీడితో చేరితే మనం అంతా కూడా అట్లా అయిపోతాం రా అంటే ఆ మిగిలిన 3 వినలేదు. వినకుండా వీడి దోస్తాన్ని చేశారు. 6 నెలలు పోతే వారు వీరవుతారనేది సత్యం, సత్యం, సత్యం. క్లాప్స్ యార్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నౌ మ్యాజిక్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్ట్ ఏదైతే ఉందో, డ్యాన్స్ లాగా, సింగింగ్ లాగా, ఎనీ ఆర్ట్, మెమిక్రీ, ఇవన్నీ కూడా ఇదొక అద్భుతమైన ఆర్ట్. ఎందుకంటే దీనికి 2 వైపుల పదును ఉంటుంది. మిగిలినవన్నీ కూడా ఆనందింపజేసేవే, కానీ మ్యాజిక్ ఒకటే ఆనందంతో పాటు ఆలోచింపజేసేది కూడా. అరే, అన్ని స్టార్సే ఉన్నాయి కదా, ఈ 8లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఇన్ని 8s ఎట్లా వచ్చాయి? 1 కాదు 2 కాదు కదా. 1, 2 అయితే నేను కవర్ చేయొచ్చేమో, కానీ ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి అనేది యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నౌ అవర్ బ్రెయిన్. బాబు రండి, టైం లేదు, దేర్ ఇస్ నో టైం. మీరు ఊహు అంటే నేను వెళ్ళిపోతానా? ఊహు అంటే ఇన్నే ఉంటా. ఊహు అంటవా, ఊహు అంటవా? రైట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్ ఆన్సర్. ఆర్ యూ పీపుల్ ఫాలో దిస్ and note it down and ask your friends. We can make a fun, wonderful fun with our friends. ఏంటో ఎన్ఐటీలోకి రాగానే నాకు ఎందుకో ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. అంతకుముందు అస్సలు రాకపోయేది. మీరు కూడా ఎన్ఐటీకి రండి, ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. మిత్రులారా చూడండి ఒకసారి. 1040, 1030, 1020, 1010. ఇవి సరిగ్గా కనపడట్లేదు అని చెప్పాను. చివరి ఉన్న వాళ్ళు దగ్గరికి రండి. అమ్మా, ఇంకా మనం తప్ప ఎవరు ఉండరు, రండి, ముందుకు రండి. స్పష్టంగా కనపడాలి. వినపడడానికి మైక్ అద్భుతంగా ఉంది, చివరి వాళ్ళు కనబడదు. అన్నీ సరిగ్గా కనబడాలంటే సో ఓన్లీ యూ ఆర్ ద పీపుల్స్
మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు రారు. దయచేసి ముందు కూర్చోండి, ఫస్ట్ లైన్లో కూర్చోండి. యు ఆర్ ద విఐపీస్ టుడే టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్ సార్, సార్ని రమ్మనండి సార్, సార్ని వచ్చేయమని సార్. అయిపోయిందా కదా? Okay, ready? Sit somewhere. Sit somewhere. Okay, ready? Now, please, I am inviting one of you who are very interested in mathematics subject. Who have, yes, Amaile. Shakuntala Devulu ekkadante? Tatalli. Yes, anybody? Come on. Hello, మిత్రులారా, రమ్మనగానే స్టేజ్ మీదకి రావాలి. అయ్యా, నేను చిన్నప్పుడు మా సార్ని అడిగా, సార్ నేను స్టేజ్ మీదకి వస్తా అంటే మా సార్ ఏమన్నాడో తెలుసా? ఒరే పిచ్చోడా, ఎవడు పడితే వాడు రాడు స్టేజ్ మీదకి, నువ్వు ఏదో ఒక స్టేజ్కి రావాలన్నాడు. నువ్వు ఏదో ఒక స్టేజ్కి వస్తే తప్ప నువ్వు స్టేజ్ మీదకి వచ్చే అర్హత లేదన్నాడు. అప్పుడే అనుకున్నా నేను ఆ స్టేజ్కి రావాలని. ఫ్రెండ్స్, అది మనం ఇన్స్పైర్ తీసుకొద్దా తల్లి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఫ్రీగా రమ్మంటున్నాం, రావచ్చు కదా. ఇట్లా వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? కే సరయు. కే సరయు ఏం చదువుతున్నావు బేటా? 9th క్లాస్ స్టాండర్డ్. సరయు ఇక్కడ లెక్క చెప్తోంది. ఆల్ యూ పీపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద నోట్స్, నోట్ ఇట్ డౌన్. వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే నాన్న, ఒకసారి టోటల్ చెప్పు నాన్న. 1040 ప్లస్ 1000 2040 ప్లస్ 30 2070 ప్లస్ 1000 3070 ప్లస్ 20 3090 ప్లస్ 1000 4090 ప్లస్ 10 5000. Is it right? 4090 plus 10, how much? 4010 plus 4090 plus 10, how much? Oh. 4100 only. 4100. Please go ahead. Amma, దయచేసి ఇందులో ఉన్నటువంటి లాజిక్ ఏంటంటే, మన బ్రెయిన్ కొంచెం అడ్వాన్స్ అయింది. 1040 2040 2070 3070 3090 4090. ఇంక తర్వాత ఏం రావాలి? 5000 కదా. అంటే 1000 2000 3000 4000 వరకు ఓకే. తర్వాత మన బ్రెయిన్ అడ్వాన్స్ అయ్యి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేది 5000 కదా అని అట్లా పొరపాటు చేస్తాం. అందుకే దీంట్లో ఏం నేర్చుకోవాలంటే, చిన్న పావునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలి, చిన్న విషయానైనా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి అనేది ఇది చెప్తోంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్ అండ్ ఆల్. వీ విల్ గో ఫర్ ద మీరు రామప్ప టెంపుల్ చూసారా? ఆ రామప్ప టెంపుల్ గోపురం మీద ఉండే ఇటుకలు తేలుతాయని ఇందాక చెప్పారు కదా. దాని మీద మొత్తంగా పరిశోధన చేసిన వారు ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు గారు. సార్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, వారు ఎన్ఐటి వరంగల్లో జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత మన వరంగల్కు వాటర్ మీద, తర్వాత హెరిటేజ్ మీద పనిచేస్తున్నారు. ఈ రామప్ప టెంపుల్కు వరల్డ్ హెరిటేజ్గా గుర్తించడానికి పనిచేసిన వాళ్ళలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి మన ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు గారు. సో ఇది మనందరికీ గర్వకారణం. ప్రపంచంలో ఒక హెరిటేజ్ మన జిల్లాలో ఉంది ఇప్పుడు కదా. దాని యొక్క అక్కడ బ్రిక్ గురించి సార్ మీకు డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి కొన్ని విషయాలు చెప్తారు. సార్, నౌ ఐ ఇన్వైట్ యూ సార్, ప్లీజ్ డూ దిస్ డిమాన్స్ట్రేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద స్టూడెంట్స్. So, thank you, Professor Lakshmana Reddy. You have been doing an excellent job in integrating, coordinating, facilitating entire young boys and girls. You have brought them to NIT. You showed them what NIT is. You have introduced them to IIT Hyderabad.
It's an excellent opportunity for our young boys and girls to be together and see NIT and listen to the director IIT Hyderabad. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది రామప్ప టెంపుల్. అక్కడ చూశారు కదా రామప్ప టెంపుల్. అండ్ దిస్ ఈస్ 1000 pillar టెంపుల్, 1000 స్తంభాల గుడి. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ రామప్ప ఇంటూ వరల్డ్ హెరిటేజ్, ప్రపంచ వారసత్వం. ఫస్ట్ మాన్యుమెంట్ to be taken into World Heritage in Telangana. There is no monument in World Heritage from Andhra Pradesh. So we have total 40 World Heritage monuments in India. So 39th monument is our Ramappa. Next 40th monument is Harappa Mohenjo-daro culture of Gujarat. Dholavira. So we have to work hard. We have been working on this project for the last 15 years continuously with the main objective of taking Ramappa temple into World Heritage. So daniki oka pedda dossier tayar cheyali. Daniki chaala extraordinary reports rayali. Avi Paris ki pampinchali. 42 deshala pratinidhulu untaru Paris lo. యునెస్కో, మీ అందరికీ తెలుసు వాట్ యునెస్కో ఈజ్. సో వాళ్ళ ముందు మనము డిఫెండ్ చేయాలి రామప్పని ఎందుకు మనం ప్రపంచ వారసత్వంలోకి తీసుకుని వెళ్తున్నాము, వాట్ ఈజ్ ది గ్రేట్నెస్. వాళ్ళు అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్కి మనం సరైనటువంటి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇవ్వాలి. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టెంపుల్స్ ఇన్ ఇండియా. వై రామప్ప టెంపుల్? దేర్ ఆర్ మచ్ బిగ్గర్ టెంపుల్స్, వెరీ బిగ్ టెంపుల్స్ with a lot of gopuram and all that. Why Ramappa temple? So we have to show them that Ramappa has a unique engineering marvel. So this is what we call geoengineering and construction technology of Kakatiyas. So normalga prapancha varasatvanloki తీసుకుని వెళ్ళేది ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. మన రామప్ప టెంపుల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాగినీసు రాగినీసు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్నవి. అదే కాకుండా వీ హ్యావ్ జియో ఇంజనీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ కాకతీయాస్. ఆ టైంలో 800 years బ్యాక్ వాళ్ళు కట్టినటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రామప్ప టెంపుల్ ఇప్పటికీ కూడా చెక్కు చెదరగుండగా అట్లా మనకు కనిపిస్తుంది. సో దానికి జియో టెక్నాలజీ, ది ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్స్ ఆఫ్ రామప్ప, ది శిఖరం మీద ఉన్నటువంటి బ్రిక్స్ అన్నీ కూడా నీళ్ళలో తేలుతవి. ఇంకా ఏ బ్రిక్ ఏ టెంపుల్ మీద ఉన్నవి తేలవు. అట్లనే వాళ్ళు దే హ్యావ్ బిల్ట్ ఆన్ శాండ్ బాక్స్. సో నార్మల్గా మనం పునాదులు తీసి అందులో ఆర్సీసీ కాలమ్స్ వేసి సిమెంట్ కాంక్రీట్తో చేస్తాం. అట్లా కాకుండా వాళ్ళు శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీ మీద కట్టారు. అలా కట్టడం వలన ఇట్ విత్స్టూడ్ ఎర్త్ క్వేక్స్, భూకంపాలను రక్షించింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఎ సీస్మిక్ డిజైన్. దెన్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్, ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ దే హ్యావ్ యూస్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక పెద్ద గ్రంథాన్ని ప్యారిస్కి పంపించాం. వెళ్ళిన తర్వాత మనం దానిని డిఫెండ్ చేయాలన్నమాట. సో ఐ గేవ్ ఎ లైవ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్స్ ఆఫ్ రామప్ప. ఇందాక మన NIT డైరెక్టర్ గారికి, IIT హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ గారికి ఇవి ప్రజెంట్ చేసి వీటిల్ని మీరు సైంటిఫిక్గా అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు తయారు చేశారు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇన్నోవేషన్. So I have presented a live demonstration of the floating bricks of Ramappa before the UNESCO in Paris in 2019. 42 countries were present. So they were all waiting how we are going to defend Ramappa. 42 కంట్రీలు వాళ్ళ ముందు మనం డిఫెండ్ చేయాలి. So when I gave this live demonstration of floating bricks of Ramappa, they were all astonished. బ్రిక్ ఏమిటి, నీళ్ళలో తేలడం ఏమిటి? మీరు ఎప్పుడన్నా చూసారా? బ్రిక్ నీళ్ళలో తేలుతుందా? తేలదు. ఎందుకంటే బరువు. ఇట్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ అబౌట్ 2.2 to 2.3, whereas the density of water is only 1. So if it wants to float, it should be less than 1. సో రామప్ప వాళ్ళు ఆ బ్రిక్ని తయారు చేయడంలో అంత నేర్పరి, అంత టెక్నాలజీ వాడి వాళ్ళు బ్రిక్ ఆ రోజుల్లో తయారు చేశారు. Now we wanted to show you the
the normal brick and the floating brick. So this is the brick of the Ramappa Shikara. So this is our normal brick. ఇందాక మనం డైరెక్టర్ గారికి ఇచ్చినటువంటిది ఏ పీస్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీంతో రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఏ విధంగా వాళ్ళు ఈ బ్రిక్ని తయారు చేశారు అని మనం అనర్థ చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ. 40 స్టోరీ స్ట్రక్చర్స్, 50 స్టోరీ స్ట్రక్చర్స్ కడుతున్నాం. సో ఎంతో లోడ్ వస్తుందన్నమాట. సో వాళ్ళు ప్యారిస్లో నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేసినప్పుడు దే వర్ అస్టానిష్డ్ to know a brick floats on water. For example, now you see here, the normal brick మనం నీళ్ళలో వేస్తే ఇమ్మీడియట్లీ మిలిగిపోతుంది. ఎందుకంటే దీని యొక్క డెన్సిటీ అబౌట్ 2.3 ఉంటుంది. ఈ బ్రిక్ శిఖరం మీద ఉన్న రామప్ప బ్రిక్. What a great engineering technology the great Kakatiyas have done. This is what we call the creative genius of those sculptors who have built Ramappa temple. So Paris వాళ్ళు అడుగుతారనమాట ఏమిటని. Then I said, this is the most outstanding universal value. This is the most outstanding universal value where they could create a brick. ఎందుకు చేశారు అంటే వాళ్ళకి అప్పటికే తెలుసు అన్నమాట. ఇది నార్మల్ బ్రిక్ వాడినట్లయితే ది ఫౌండేషన్ మీద లోడ్ ఎక్కువైపోయి ఫౌండేషన్ కుంగిపోయి పడిపోతుంది, కంప్లీట్గా టెంపుల్ పడిపోతుంది. అప్పుడు ఊహించి దీనిని రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే మనం లైట్ వెయిట్ బ్రిక్ని మనం తయారు చేయాలి. సో దిస్ హ్యాజ్ ఎ వెరీ హై పొరాసిటీ, వెరీ లో పెర్మియబిలిటీ. వాటర్ ఇందులోంచి పాస్ అవ్వదు, బట్ హై పొరాసిటీ, మోర్ దాన్ 40%. ఇందులో ఓన్లీ 20% పొరాసిటీ, వెరీ హై పెర్మియబిలిటీ. అందుకని ఇది సింక్ అయిపోయిందనమాట. సో ఈ బ్రిక్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు, వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ స్టెప్స్ బిహైండ్ ఇట్, ఇవన్నీ కూడా మనము అనర్థ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ IIT Hyderabad and NIT Warangal to do research on this beautiful brick which floats on water, which is going to be a path breaker for our posterity. So young boys and girls, this is a very small experiment, but it gives you enormous knowledge, enormous power to think about it as to how they have built. Is it all right? So its strength is, this strength, it takes about 50 kg per centimeter square. The normal bricks takes only 25 kg, half of it. So ఇంత డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ యొక్క హై బేరింగ్ కెపాసిటీ అంటాం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది గ్రేట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ అవర్ రామప్ప టెంపుల్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు జరగబోయేది వాగుడు మ్యాజిక్, ఊగుడు మ్యాజిక్. తర్వాత నేను చేయబోయేది వాగుడు మ్యాజిక్. వెయిట్ ఫర్ ఇట్. త్వరగా. पर्दे के गिरते ही
गिरते ही पर्दे के उठते ही It's magic, it's magic, it's magic, it's magic. పాండురంగారావు గారు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు కదా, వారికి చిన్న సన్మానం. ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు గారిని డయాస్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ప్రొఫెసర్ ఆంజనేయులు గారు వచ్చి వారికి షాల్వను ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो कुछ भी सत्य है. Are you ready to vibe? Come on everybody and vibe with me. Music. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫోన్ వచ్చిందా? థ్యాంక్ యూ.
तेरी. It's magic, it's magic. It's magic, it's magic. Thanks for watching all these things. Now it is very important show all of you. తెలుగు మిత్రులారా, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి షో ఇది. ఓన్లీ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. మీకు పాముల మీద ఒక అవగాహన కలిగించడానికి, ఆ జీవం మీద మనకున్నటువంటి దురభిప్రాయాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు స్నేక్ షో బై దట్ గ్రేట్ మెజిషియన్ ఆఫ్ జేకే. స్నేక్ షో నేను కాదు, పాము పగబట్టదు, పప్పు చీంబట్టదు. పాము పగబట్టదు, పప్పు చీంబట్టదు. దానికి నాదస్వరం వినిపించదు. ఎందుకంటే దానికి చెవులు లేవు కాబట్టి. నువ్వు పాడిన అందమైన దాన్ని డ్యాన్స్ ఏదది. సో అలా కట్టె తిప్పుతూ ఉంటే ఎక్కడ కొడతావనని దానికి అనుకూలంగా తిరుగుతుంది తప్ప నువ్వు దాన్ని పిచ్చోడా నాట్యం అనుకుంటున్నావు. నాట్యం కాదు, నా బంద కాదు. నువ్వు ఏడ కొడతావనని భయపడతా ఉంది అది. దాన్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నావు. సో అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు జేకే గారు చూపిస్తారు. జాగ్రత్తగా వినండి దయచేసి. పాముల గురించి ఉన్నటువంటి మీ దురభిప్రాయాన్ని దూరం చేసుకోవడానికే ఈ స్నేక్ షో అనే దాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి బ్యాచ్ కూడా ఈ స్నేక్ షో చేయడం జరిగింది. రైట్ అన్నదా అమ్మ, ఎన్ని ప్యాకెట్ తీసుకోరా. बदला नहीं जो बदल सकता, ये कच्चा नहीं, कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है.
ఫాలో ఫాలో ఆపే ఎన్నిస్ కాదు మీరు చేసిన తర్వాత చేస్తాం. హలో నమస్కార్, నా పేరు జేకే జయకర్. అసలు జయకర్ నా పేరు, జేకే అంటారు. స్నేక్ సొసైటీగా నేను ఇప్పటి వరకు 9,000 పాములను 15 కొండశీలను రక్షించాను. సిటీలో ఎవరి దగ్గరికి వచ్చినా, సిటీలో ఎక్కడికి వచ్చినా, కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలు, ఎంజిఎం, యూనివర్సిటీ ఏడికి వచ్చినా స్నేక్ వరంగల్ అని గూగుల్లో కొడితే నా నెంబర్ వస్తుంది. విత్ 5 minutes నేను అక్కడ పోయి ఉంటాను. ఆ పామును రక్షించి ఎలాంటి హాని జరగకుండా తీసుకపోయి అడవిలో ఇడిచిపెట్టడం జరుగుతుంది. పాములు అంటే చాలామంది భయం. పాము అంటే మనకి ఎంత భయం ఉందో దానికన్నా డబల్ భయం ఆ పాములకు ఉంటుంది. అందుకే మనం చూసి పారిపోతాయి, భయపడతాయి. పాములు మన కరచడానికి కానీ పగబట్టే కానీ సినిమాల్లో నాగదోషం ఉన్నదని ఇలాంటివి చెప్పడం అది రాంగ్. అది కల్పితాలు అవి. అసలు పాము పగబట్టది, పాముకు చెవులు ఉండవు, పాము పాలు తాగది. పాము సృష్టిలో ఒక జీవి మాత్రమే. పాము మన దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం 3,000 ప్రపంచంలో 3,000 రకాలు. అందులో మన దగ్గర ఉన్న ఒక 300 రకాలే మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక 5 పాములే విషపాములు ఉన్నాయి, మిగతా పాములు విషపాములు కాదు. ఆ పాములు కరిచిన మనకైతే 2 కాట్లు ఎక్కడైతే పడుతుందో అది విషపాము అని, దానికన్నా ఎక్కువ కాట్లు ఎక్కువ అయితే అది విషపాము కానట్టు. 2 కాట్లు ఉంటే విషపాము అన్నట్టు. అది గుర్తెరగాలి. పాము కరిచిన వెంటనే ఇక్కడ మన చేయి గరిస్తే ఒక కట్టు కట్టి విషం ఎక్కకుండా చిన్న బ్లేడ్తో లేకపోతే సిరింజ్తో ఆ విషం గుంజితే బయటకు వస్తాయి, లేకపోతే బ్లడ్ బాగా ప్రెస్ చేస్తే బయటకు వస్తుంది. మనం రక్షించబడతాం. తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర సంప్రదిస్తే మనం బతకాలుతాం. 1 అవర్లో మంచి చనిపోతారు పాము కలిస్తే. ఆ 1 అవర్ లోపు ట్రీట్మెంట్ జరగకపోతే మనిషి మరణించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పామును ఎవరు చంపరాదు. పాములు వస్తే సిటీలో అలా వస్తే నాకు ఫోన్ చేస్తే వితిన్ 5 minutesలో వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటాను, తీసుకుపోయి అడవిలో ఇడిచిపెట్టడం జరుగుతుంది. కానీ మీకు కొన్ని పాములు చూపించడానికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. ఇది తెల్లదాసు నాగపాము. ఈ తెల్లదాసు అనవసరంగా ఈ పాములు కరవాయి. అది మనిషి దాన్ని రక్షించడం కోసం అట్లా పడిగిప్పి మళ్ళీ చూస్తూ ఉంటుంది కొడుతూ కావచ్చు అని. వేరే పాములు అయితే పారిపోతాయి, ఈ పాము ఒకటి పారిపోదు. మనం పక్కకు వెళ్ళిపోతే అది పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది, మనం చూస్తే అది ఉంటుంది, మనం చూసుకుంటే ఉంటుంది. మనం పక్కకు వెళ్ళిపోయాం అనుకో చక్కగా దాని వెళ్ళిపోతుంది. ఇది నాగపాము తెల్లదాసు. శ్వేతనాగు అంటారు. నాగుపాము మీద బేస్ అయి వచ్చినటువంటి సీరియల్ అన్నీ కూడా గ్రాఫిక్సే. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, అది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మాత్రమే చూడాలి. పాపం ఇది పిరికిది లేండి, ఇది ఏమన్నది పాపం కరవదు, కానీ వదిలిపెడితే దొరకదు, దాంతో పరిగెత్తలేము, అందుకని పట్టుకుంటుండు. ఇది జేరుగుడ్డు అంటారు దీన్ని. ఇది కరవది, చాలా భయము, పిరికి, మనుషులు చూస్తే పారిపోయే పాము. ఇది కరిచిన మనకేం కాదు. ఇది చాలామంది తోకతోని కొడుతుంటారు, ఇది రాంగ్. ఇది తోకతోని కొట్టలేదు, దాని స్పీడ్కి మనకు తోక తాకుతుంది, దానికి విషం ఉండదు, తర్వాత తోక సోద విషం ఉంటుంది. దీన్ని జేరుగుడ్డు అంటారు. అవదు, మళ్ళీ మీరు పట్టుకోలేక ఇబ్బంది పడాలి. మాకేం భయం కాదు, మీకు పట్టుకోలేక ఇబ్బంది పడాలి, అంతే కదా. ముందు అది అన్న, నువ్వు దాన్ని ఆడబెట్టకే, అది అసండ్రా ఏందో అట్ట చూస్తుంది దుంపదేగా, నీ సంగతి చెప్తా అంటుంది అది. ఓ చదువుతుందా? 75 years. యు నో ఇంగ్లీష్? తెలుగు వచ్చా? తెలుగు మాది తెలంగాణ. అబ్బా కొంచెం పైకి లేవా, మా వాళ్ళందరూ చూస్తారు. అటు మళ్ళీ అన్న ఇటు రావే, ఇటు చూస్తారు, ఇటు మళ్ళీ ఇటు తిరిగి కొంచెం తిరుగు ఇటు అన్న నిన్నే చూస్తుంది, ఇటు రావే. అవి కొట్టుకోవు కదా కొంప తీసి. ఆడుకోరు కాసేపు ఆడుకోరి. నాగరాజా పాములలో 5 రకాల నాగపాములు ఉన్నాయి. ఇది ఒక రకం పాము, అది తెల్లదాసు. ఇది నల్లదాసు సంబంధించింది.
హలో. ఇది ఒక పాము. Right? We don't have much time to show. ఊరికి పోవాయి, ఏం చేస్తావు? మాకు సైన్స్ తెలుసు, నీ బెదిరింపులకి ఏం భయపడం మేము. బా అలాగ బా, పడుకోపో చెప్పలేకుండా. ఏయ్ ఏం కొట్టుడు కొడుతుందిరా నాయన. పో పో పో. అది మా తెలివి ముందు నీ తెలివి అంతనే. పెద్ద 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 సింహాలనే పట్టుకున్నావు, నువ్వేస్తావు. తీస్తున్నారు మనోళ్ళు కూడా ఎవరు తీస్తున్నారా? లేరుగా మనోళ్ళు. ఇక్కడ వీడు ఉన్నాడు అన్న దీన్ని తీయేమయ్య కానీ ఆ చోట వాడి భయం అవుతుంది. కొంచెం ఇటు పక్క మలుపు దాన్ని, నువ్వు ఇట్రా, తలకాయ ఇటు చూపి అన్న. దా ఇట్రా 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 ఇట్రా. కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది నాకు కూడా. డింగ్ 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 నాగరాజా నాగరాజా. షోలో ఉన్నారా? హలో, షోలో ఉన్నా నేను. ఎడా? అవునవును ఉన్నప్పుడు. ఇది 5 రకాల పాములలో ఇదొక తీరు పాము. నాంబం తెల్లదాసు, నల్లదాసు, గోధుమ కలర్ ఉంటుంది. అయితే ఈ కలర్లు 3-4 కలర్ మీకు చూపించాను. ఇది ఒక పాములు అన్నీ నాగమాములే. విషం ఉంటుంది. ఒకసారి మనిషిని కడితే ఒక 5 ml వస్తుంది. రెండోసారి గడిచినప్పుడు కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. తర్వాత మూడోసారి కదంటే దాని విషం ఉంటుంది. మళ్ళీ 10 days తర్వాత విషం ఉంటుంది కూరలో. ఉన్నాయి కూరలు ఉన్నాయి, విషం ఉంది. అవి లైవ్ ఎట్లా పట్టుకున్నాయి ఎట్నే పట్టుకొచ్చారు సార్. దాని విషం తీయడు, కూరం కూడా తీయడు. మిత్రులారా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరికైనా పాము గారిస్తే మంత్రగాడి దగ్గరికి కాదు పోవాల్సింది, హాస్పిటల్కి పోండి. యాంటీవీనస్ అనేటటువంటి ఒక ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది, దాంతో బ్రతికిస్తారు. 99.99% మనుషులు బ్రతుకుతారు. కేవలం పాము గారిసిందన్న భయంతో చచ్చే వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఆ భయం లేకుండా ఉండాలి. సో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇన్ టైంలో మెడిసిన్ అందాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఇన్ టైంలో మెడిసిన్ అందాలి. మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రాలు వేస్తే కుదరదు. ఒకప్పుడు అంటే అందుబాటులో లేదు కాబట్టి వైద్యం వాళ్ళకు దోచినటువంటి చేశారు. దయచేసి దాన్ని ఇప్పుడు మనం పాటించకూడదు. రైట్ అన్న, ఇంకోటి ఉందా? అయిపోయిందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఓకే, నాది నెంబరు గూగుల్లో స్నేక్ వరంగల్ అంటే గూగుల్లో నెంబర్ వస్తుంది. యూట్యూబ్ వస్తే జేకే మెజిషియన్ అని కొడితే నా స్టోరీ, నా పాములు చరిత్ర మొత్తం వస్తుంది. నా నెంబర్ 9849422621. నేను మెజిషియన్గా 3500 ప్రదర్శన చేశాను. కేటీఆర్, కేసీఆర్, హరీష్ రామ్, కడియాసీఆర్, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేల దగ్గర తెలంగాణలో చాలా ప్రోగ్రాం చేశాను. తర్వాత ఇప్పుడు పాములు మ్యాజిక్ షో నేను చేస్తున్నాను. మూఢనమ్మకాల ప్రోగ్రాం చేస్తూ ప్రజల్లో ఉన్న మూఢనమ్మకాల ప్రోగ్రాం బాబాలను ఏ విధంగా బాబాలు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నా దాని సుధా మేము బట్ట వెళ్ళడానికి మ్యాజిక్ షో చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాతోటి ఉండే మా అక్క బిడ్డ కోడలామె, ఆమె స్నేక్ క్యాచర్గా మా దాంట్లో పనిచేస్తుంది. ఈ వరకు 60 పాములు పట్టుకునేది ఆమె ఇప్పటి వరకు. మ్యాజిషియన్గా సుధా ఇవాంజలిన్ ఆమె పేరు. ఒకసారి చప్పట్లు కొడితే స్టేజ్ మీకు వస్తుంది. ఇవాంజలిన్ గారు లీడింగ్ మ్యూజిషియన్గా ఎన్నో ప్రోగ్రాలు చేస్తూ ప్రజలను మయమర్పిస్తుంది. మ్యూజిక్ లేదు, అక్కడే ఉంది. మీ ఫోన్ నీ దగ్గరే ఉంది. అందాక నేను ఒకటి చేస్తే మీరు పెట్టుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు అవర్ ఒరిజినల్ ప్రోగ్రామ్. వెళ్ళండి.
Thank you, Angel. That is Angel. Okay, friends, we don't have much time. అన్న బ్యాగ్ నీదని అనుకుంటా. ఫ్రెండ్స్, ఆయన ఎవరైనా ఒకళ్ళు రండి. దాతమ్మ నువ్వేరా, నాకు బక్కలే కనపడతారు ఆడ చూసిన. దాయట్రా, ఏం కూడా వస్తుంది. ఇద్దరు రండి, పర్లేదు, త్వరగా. నౌ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ విట్నెస్ ఫ్రమ్ యూ. మేడం గారు రండి. ఎస్, మీరే రావాలి. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, 22వ తారీఖు నుంచి ఇప్పటి వరకు నిరంతరంగా రోజుకో గంట చొప్పున ఈ మిరాకిల్ ఎక్స్పోజర్ చేశాను. సభాముఖంగా ఈ వారం రోజుల్లో నేనేమైనా పొరపాటు మాట్లాడితే క్షమించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నా దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా మన్నించండి. కేవలం సైన్స్ పాపులరైజ్ చేసేటటువంటి తరుణంలో ఎవరైనా మోసం చేస్తూ ఉంటే ఆ బాధతో అన్నటువంటి మాటలే తప్ప మరొకటి కావని మనవి చేసుకుంటూ, రెడీ? ఆర్ యు రెడీ? ఎస్, కమ్ నియర్, కమ్ డియర్. ఓకే, నౌ చెప్పాను కదా, అది వాగుడు మ్యాజిక్ అయితే, ఇది వాగుడు మ్యాజిక్ అయితే, అది ఊగుడు మ్యాజిక్. అంటే అన్న ఊగుతా చేశాడు, నేను వాగుతా చేయాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? పూజిత. ఓకే పూజిత గారు, మేడం గారు ఇది పట్టుకోండి. ఓకే, మీరు ఆ చివరికి వెళ్ళండి, పిల్లలు మధ్యలో ఉంటారు. అమ్మ నువ్వు అక్కడ ఉండు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. జాగ్రత్తగా చూడండి. నీ పేరేమ్మా? వరుణ్య. వరుణ్య, ప్లీజ్ దాంట్లో ఏముందో చూడు, పట్టుకొని చూడు బేటా, పట్టుకోనన్నా. ఆ భయం పోవడానికే బిడ్డ ఇంత దూరం పిలుచుకొచ్చింది. ఓకే, ఏముందల్లా? మట్టే ఉంది, ఇసుకే ఉంది, ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఒకసారి తాగు నాన్న, తాగం. ఏంటి అవి? ఓకే, వాటో. రాయడిపోయిందో వాటో, వాటో. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ పోరింగ్. నేను ఈ నీళ్ళని ఆ ఇసుక మీద పోస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ అమ్మాయి టెస్ట్ చేసింది ఇసుక అని చెప్పింది, ఈ అమ్మాయి టెస్ట్ చేసింది నీళ్ళు అని చెప్పింది. ఆ టెస్ట్ చేసిన ఇసుక మీద ఈ టెస్ట్ చేసినటువంటి నీళ్లు పోస్తున్నా. మేడం గారు అంటూ పెడతారు, ఏమైనా అయిందో చప్పట్లు కొట్టండి, ఏం కాకపోతే నాకు నేర్పినాను కొట్టండి. అంటే సరిగా నేర్పలేదు కదా. ఓం ఆయ నమః, మీరు పెట్టండి. ఆయ నమః, ఓం ఏ నమః, ఓం ఓ ఆయ నమః, ఓం రూరు ఆయ నమః, ఓం లుల్లు ఆయ నమః, ఓం ఆయ నమః, ఓం ఓ వాయ నమః, ఓం కాకాయ నమః, ఓం గాఘాయ నమః, ఓం ఇన్యాయ నమః. నువ్వు తాగాలాయ నమః ఆను. ఓం కాక గఘైన్య జయని టాటా డఢాణ తాత దన వాప భమయారలవ శేష సహ అలా అక్ష రవితి తలకట్టు దీర్ఘం గుడి గుడి దీర్ఘం కొమ్ము కొమ్మ దీర్ఘం రోత్సం నబంద. రైట్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ కైండ్లీ కోఆపరేషన్. మిత్రులారా, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మంట మీద నీళ్లు పోస్తే ఏం కావాలి? మరి NIT నీళ్ళు పోస్తే మంట వస్తున్నాయి. నీళ్ళు ఎక్కడైనా నీళ్ళే, దాని ధర్మం ఎప్పుడు మారదు. అంటిల్ యూ మిక్స్ సంథింగ్ ఇన్ ఇట్ కదా. మిత్రులారా, ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి నోట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ రాసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్. కామెడీ ఈజ్ మై సీరియస్ బిజినెస్. కామెడీ ఈజ్ మై సీరియస్ బిజినెస్. ఆల్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు రైట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ ఇన్ యువర్ ప్లేసెస్. ఇక్కడ నేర్చుకుందంతా కూడా నేర్పడానికే. జ్ఞానం ఎప్పుడు ఒక దగ్గర స్టాగ్నెట్ కాకూడదు, అది పారుతున్న ఏరులాగా ప్రవహిస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడే దానివల్ల ప్రయోజనం అవుద్ది, లేదంటే నాసు పట్టిపోద్ది, మురుడు వాసన పడుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? జ్ఞానం కూడా అంతే. ఓకే మిత్రులారా, ఈ ఇసుక కింద నేను కాల్షియం కార్బైడ్ పెట్టాను, CaC2. ఆ CaC2 మీద నేను ఇంకో కెమికల్ పోసాను, దాని పేరే H2O. సో CaC2 ప్లస్ H2O గివ్స్ రైస్ C2H2 ప్లస్ CaO అనేది మనకు కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నాం. ఆ రెండింటి మధ్యన రసాయన చర్య జరిగి ఎసిటిలిన్ అనే గ్యాస్ వచ్చింది. ఆ గ్యాసు మండింది. ఆ గ్యాసుకు మండే గుణం ఉంది. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ ఇన్ ఇట్. మీరేం రాసుకోవాలి? నీటితో మంటలు. దాని కింద ఏం రాసుకోవాలి? CaC2 ప్లస్ H2O. అర్థం కాకపోతే మళ్ళొకసారి అడగండి. రే, అర్థం కాకపోవడం మీ తప్పు కాదు.
అర్థం కాకపోవడం మీ తప్పు కాదు, అడగకపోవడమే మీ తప్పు. నాకు అర్థం కాలేదని అడగకపోవడమే మీ తప్పు. ఫ్రెండ్స్, CaC2 కాల్షియం కార్బైడ్ ప్లస్ H2O నీరు. మిగిలిందంతా మీ కెమిస్ట్రీ సార్ చూసుకుంటారు పో. రైట్. ఎస్, ఐ వాంట్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ యూ. దా తల్లి, నువ్వే దా. ఎస్, నువ్వే. నేనా అంటావేంది? నువ్వంటే నాకు భయమా? నేనా అంట. ఓకే, రైట్. స్టాండ్ హియర్. వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? కస్తూరి. ఏం చదువుతున్నావు? ఫైనల్ ఇయర్. ఫైనల్ ఇయర్ దేనికో ఫైనల్ తెలీదు. LKG కా, UKG కా, ఏ ఫైనల్ బేటా? ఏ డిగ్రీ? బీటెక్ కూడా డిగ్రీరా? BA ఫైనల్ ఇయరా, BSc ఫైనల్ ఇయరా? అట్లా చెప్పాలి బిడ్డ, కన్ఫ్యూజన్. నాకు అసలే చదువు రాదు అసలే. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ డబ్బా. సో ఏముంది ఇందులో? ఏం లేదు. నీ పేరు ఏదన్నావు? కస్తూరి. ఇందులో ఏం లేదు. ఏం లేదని ఎప్పుడన్నా చెప్పారు కానీ సైన్స్ ప్రోగ్రాంలో చెప్పకూడదు. ఇందులో గాలి ఉందని చెప్పాలి. తెలుగులో చెబితే ఖాళీ, సైన్స్లో చెబితే గాలి. ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, కస్తూరి ఒక్కసారి ఆ గాలిలో తీసి ఇందులో బాడే వీడ. ఏ చెయ్యి, ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్. అమ్మో నా బంగారమే. ఎయ్ ఎయ్, మళ్ళా ఇట్లా తీసి ఇట్టేయి. అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యా. రైట్. అగో ఇది. థ్యాంక్ యూ. గో. ఫ్రెండ్స్, సో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్, మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. నేను IIIT కాన్పూరు, అలహాబాదు, ఢిల్లీ, ఈ IIITలకి IITలకి గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అర్థమెటిక్ మీద. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఓ మాట అడిగారు సారు, అయ్యా నువ్వేం చదువుకున్నావని. కొంచెం సిగ్గేసింది. బీకామ్ అన్నా. తప్పు. బీకామ్ అయినా BSc అయినా ఏదైనా తక్కువ కాదు. దయచేసి చాలామంది ఎంపీసీ తీసుకున్నాడేమో గర్వంగా చెప్తాడు నేను ఎంపీసీ అని. HSc తీసుకున్నాడు కొంచెం స్లోగా చెప్తాడు. ఈ భావన పోవాలి. జ్ఞానం అనేటటువంటిది దానిలో సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది తప్ప డిగ్రీ పేరులో కాదు. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. డిగ్రీ ఈజ్ డిగ్రీ. ఓకేనా? రైట్. నౌ సి, ఇప్పుడు ఇది హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. నౌ హియర్ నథింగ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ బట్ డిషుమ్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ నా వేలికి ఒక మ్యాగ్నెట్ పీస్ అతికించాను. ఓ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్ పీస్ ఇక్కడ అతికించాను. కాయిన్ లోపలే ఉంది. ఇలా పట్టుకొని ఇలా అంటే అది లోపల అతుక్కొని ఉంటుంది డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిజం. పాపం మీరు ఇలా చూశారు, ఇలా చూడలేదు కదా. నేను ఇలా తిప్పాను, తిప్పితే కనిపించదా? కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. కింద పడుతుందా? పడదు. ఎందుకని? అతుక్కొని ఉంది కదా. ఆ అమ్మాయి చెయ్యి ఇలా పెట్టినప్పుడు నేను వేలిని కాస్త దూరంగా అంటే దానికి మ్యాగ్నెటిజం లేదు కాబట్టి దాని కింద పడింది. దట్ ఈస్ సీక్రెట్ బిహైండ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ I want one more. Yes, you. Yes, you people. Yes, no, no, no. Da beta. Okay, ready friends? Write each and every one with the title. First one is fire with water. Second one is something from nothing. Something from nothing. Okay, hold it. What are these? Papers. Kali kagas. Okay. So this is the nehi. Ghee. क्या बोलते हैं हिंदी में? No, ghee is in English, I think. What happened, Nana? Nothing. Hold it.
ఓం ఒకటాయ నమః, ఓం రెండాయ నమః, ఓం మూడాయ నమః, ఓం నాలుగాయ నమః, ఓం ఐదాయ నమః, ఓం ఆరాయ నమః, ఓం ఏడాయ నమః, ఓం ఎనిమిదాయ నమః, ఓం తొమ్మిదాయ నమః, ఆగండాయ నమః. ఓకే, 1 2 3. కమాన్ మిత్రులారా, ఏదైనా జరిగితే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ఏం జరిగినా దాని వెనుక ఒక కారణం ఉంటుంది. దాన్ని కార్యకారణ సంబంధం అంటారు. ఇంగ్లీష్లో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటి ఒక కారణం చేతనే ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. పట్టుకో. 1 2 కమాన్. ఏ వంట వంట అది. ఓ స్లో స్లో డౌన్ డౌన్. ఫోటో మంచి కొట్టు స్వామి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. చూడండి, ఈ పేపర్ల కింద నేను పోసినటువంటిది KMNO4. KMNO4 మెత్తగా చేసి ఒక 2 స్పూన్లన్నీ దాంట్లో వేయాలి. చిన్న స్పూన్, పెద్ద స్పూన్ కాదు. పెద్ద స్పూన్ అయితే ఒకటి చాలు. వేసి దాని మీద పేపర్లు వేయాలి. దాని మీద గ్లిజరిన్ 2 చుక్కలు వేయాలి. అంతే. గ్లిజరిన్ మెడికల్ షాపులో దొరుకుద్ది. సో ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేటు మనకి వెటర్నరీ హాస్పిటల్లో దొరుకుద్ది. బాగా ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు, పడబోస్తుంటారు. అది దీనికి డేట్ ఎక్స్పైర్డ్ అక్కర్లేదు, ఏదైనా పనిచేస్తుంది కాబట్టి. వాళ్ళు డేట్ ఎక్స్పైర్డ్ అయితే పడేస్తుంటారు. యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, ఈ KMNO4 మీద 2 చుక్కల గ్లిజరిన్ వేస్తే ఆ రెండింటి మధ్యన రసాయన చర్య జరిగి మనకు మంట అనేది వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద కాజ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ ఐ వాంట్ సమ్ మోర్. ఎస్ కమాన్. నువ్వు వస్తావా? కూర్చోరా, ఈ సంగతి చెప్తా. మా అన్నిటికేమో వస్తాను లేదు, కానీ మందు కనపడగా నాకు అర్థమైంది. మందు కనపడగా నేను వస్తా అంటలేడు వీడు. చూడు, అబ్బబ్బబ్బబ్బా. నీ సంగతి చెప్తారా? ఓకే రైట్. మిత్రులారా, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరంతా మేము ఎవరిని అడిగినా నేను డాక్టర్ని అవుతా, నేను టీచర్ని అవుతా, నేను లెక్చరర్ని అవుతా, లేకపోతే నేను పోలీసుని అవుతా అని చెప్తారే కానీ నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతా, నేను ఎంపీని అవుతా అని చెప్పట్లేదు. కావాలి మంచివాళ్ళు రాజకీయంలోకి వస్తేనే పరిపాలన సరిగ్గా జరుగుద్ది. వీడు పనికిరానోడు, వాడు పనికిరాడు అని తిట్టుకుంటూ కూర్చున్నావు. నువ్వు పనికొచ్చుదాన్ని ఓచుగా అయితే తిట్టకు, లేదంటే నువ్వు వెళ్ళు, భరించు, ఓటేసినావు కాబట్టి. లేదంటే నువ్వు నిలబడు. ఓకే నాన్న, మందు తాగడం మంచిది కాదురా. ఓకే, ఈ ఒక్కసారి సగం సగం తాగుదాం. నాకు కొంచెం పోయి, కొద్దిగా పోయి. ఏయ్, ఏం పేర్రా నీ పేరు? ఏం పేరు నీ పేరు? రామ్రాజ్. రామ్రాజ్ ఆగురా. మందులో నీళ్లు కలుపుతారని తెలుసు ఈయనకి. ఆ నీళ్లు నాకు పోస్తుండే మందు వాడించుకుంటుండు. ఈజ్ ద గ్రేట్ మెజిషియన్ యార్. హీ కెన్ సపరేట్ వాటర్ ఫ్రమ్ మందు. పోయిరా. మొత్తం పోయి. థ్యాంక్ యూ. మొత్తం నేనే పోస్తాను, నాకేం కావాలంటున్నాడు ఆడు. ఓకే మిస్టర్ రామ్రాజ్, వాట్ యు అబ్జర్వ్డ్ హియర్? ఏమైంది? కలర్ ఎట్లా పోయింది? ఇది తాగేవా? అరే అదవా, కూర్చో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ ప్రయోగంలో ఉండేటటువంటిది కెమికల్ రియాక్షన్. ఏంటంటే ఇందులో ఉంది అయోడిన్, టించర్ అయోడిన్ వాటర్. ఇది టించర్ అయోడిన్ 2 డ్రాప్స్ వేసి నీళ్లు పోయాలి. టించర్ అయోడిన్ 2 డ్రాప్స్ వేసి నీళ్లు పోయాలి గ్లాస్ నిండా. ఎక్కువ అయితే బ్లాక్ అవుతుంది, అందుకని కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి, అప్పుడు సేమ్ కలర్ వస్తుంది. దీంట్లో Na2S2O3 5H2O. అమ్మయ్యా, కరెక్టే చెప్పిన. Na2S2O3 5H2O. దీన్ని సోడియం థయోసల్ఫేట్ అంటారు.
సోడియం థయోసల్ఫేటు బియ్యం గింజల ఆకారంలో ఉంటుంది, స్ఫటిక ఆకారంలో ఉంటుంది. ఆ 2 స్ఫటికాలు దీంట్లో వేశాను, అంతే. 2 స్ఫటికాలు ఇందులో వేసి 2 చుక్కలు నీళ్ళు పోసాను. పోస్తే అది కరిగి రెడీగా ఉంది. దాన్ని హైపో అంటారు, సోడియం థయోసల్ఫేట్ హైపో అంటారు. ఆ హైపోని 2 స్ఫటికాలు అందులో వేసి 2 చుక్కలు నీళ్ళు పోసి రెడీగా పట్టుకున్నా. ఇందులోనేమో టించర్ అయోడిన్ వాటర్ ఉంది. ఆ టించర్ అయోడిన్ వాటర్ని ఇందులో వేస్తే ఇక ఆ కెమికల్ బాండ్ అంతా మీ కెమిస్ట్రీ సార్ని అడగండి, ఐఎమ్ నాట్ సూటబుల్ పర్సన్ టు దట్. ఇట్లా ఇందులో పోయగానే ఆఫ్టర్ కెమికల్ రియాక్షన్ అదంతా అబ్జర్వ్ చేసుకొని వైట్ కలర్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్ అండ్ ఆల్. అయితే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఏదైనా మనకు అర్థం కాకపోతే దాని పేరు మహిమ అని పెట్టకండి. నీకు అర్థం కాలేదు అంతే, నీకు తెలియలేదు అంతే. అంతేగాని ఆయనకు మహత్యాలు ఉన్నాయనో అది మహిమానో పేరు పెట్టకండి దయచేసి. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ హియర్? ఎంటీ, ఎయిర్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, 1 ఇది మంచినీళ్ళు. 1 2 3 రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది? ఇది ఎంటీ గ్లాస్ కాదు అని. మీకు టోకెన్స్ ఇస్తారు ఇక్కడే ఉంటే. జస్ట్ 5 minutes షో అయిపోతుంది. మేము టైం ప్రకారమే ఉంటాం. ఈరోజు వాలెడక్టరీ కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయింది. రైట్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు ఎంటీ గ్లాస్గా కనబడింది, కానీ ఎంటీ గ్లాస్ కాదు. ఇందులో కూడా పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అనేటటువంటి దాన్నే మెత్తగా వేసి తీశాను. మెత్తగా చేసి ఆ పొడి ఇందులో వేసి మళ్ళీ తీశాను. కంటికి కనిపించని స్ఫటికాలు దీని లోపల అవి ఉంటాయి. కంటికి కనిపించని స్ఫటికాలు గోడలకు అతుక్కొని ఉంటాయి. నీళ్లు పోసినప్పుడు ఆ నీటిలో కరిగి కలర్ వాటర్ కనపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్, దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ బిహైండ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఒక జల్లెడ కనపడుతుంది, రైట్? ఈ జల్లెడలో నీళ్లు పోస్తే ఆగుతాయా, కింద పడతాయా? కింద పోవాలి కదా. ఓకే, పోయినా సైన్సే, పోకపోయినా సైన్సే, గుర్తుపెట్టుకో. రైట్, నవ్ ఐఎమ్ పోరింగ్ సమ్ వాటర్. ఓ సారీ, పోయినాయి, మీరు నిజమే చెప్పారు. 1 2 3 పోలేదు కదా. ఓ, నా చెయ్యడ్డ ఉందా? హే హే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏముండదు నాన్న, అలాంటి ఏముండదు. ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది ఎలా జరిగిందంటే, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేటటువంటి ఒక నీటి గుణం వల్ల ఇక్కడ ఒక నీటి పొర ఏర్పడింది. ఆ నీటి పొర చిరిగిపోకుండా గాలి ఊర్ధ్వపీడనం కూడా పనిచేసింది. ఈ రెండింటి కారణాల వల్ల నీళ్లు కిందకి రాలేదు. అంతేకాని జల్లెట్లో నీళ్ళు ఆపాడు, నేనే చూసిన జల్లెడ, నీళ్ళు కూడా నేనే చూసిన. కలర్ నీళ్ళే కాదు, ఏ నీళ్ళైనా ఆగుతాయి. కలర్ నీళ్ళే ఆగాలని అనుకోవద్దు, చివరి వాళ్ళకి కనబడాలి కాబట్టి కలర్ వాటర్ పెట్టాను అంతే. ఓకే, దీంట్లో ఉన్న సైన్స్ ఏంటిది? తలతన్యత లేదా సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ వాటర్. రైట్, ఫ్రెండ్స్, ఫిబ్రవరి నెల వచ్చిందంటే మనకు జాతరలు బాగా వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి జాతరలో అగ్నిగుండాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, నిప్పుల మించి నడుస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అలా నడిచేటప్పుడు దాంట్లో దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ప్యూర్ సైన్స్. నిప్పుల మీద నడిచినప్పుడు ఎందుకు కాలలేదు అంటే కరెక్ట్ సమాధానం ఏంటంటే, నువ్వు కాలిన దాకా కాలు ఉంచలేదు. ఎందుకు కాలలేదు అంటే కాలేంత వరకు నువ్వు కాలు ఉంచలేదు. దీన్ని ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అంటారు.
ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ కంటే ముందే నువ్వు కాలు తీసావు కాబట్టి అది కాలలేదు. దట్ ఈస్ ద సైన్స్. ఎవ్రీ వన్ కెన్ వాక్ ఆన్ ఇట్. ఎవరైనా సరే అంటే స్పీడ్గా నడుస్తారు, వాళ్ళు ఏమీ పరిగెట్టినట్టు నెమ్మదిగా పెళ్ళినట్టు వాళ్ళు నడవరు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా అదే, ఇది కూడా ఇగ్నిషన్ టెంపరేచరే. ఈ చెయ్యి కాలితే దీంట్లోకి వేసాను, ఈ చెయ్యి కాలితే దీంట్లోకి వేసాను, కానీ మీకేం కనిపిస్తుంది? నిప్పుతో ఆడుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఆడుకోవట్లేదు నేను, ఐఎమ్ ప్రొటెక్టింగ్ మై సెల్ఫ్. తర్వాత నోట్లో వేయగానే నోరు మూస్తే ఆక్సిజన్ అందని కారణంగా అది ఆరిపోయింది. అంతేకాని మంట మింగాడు అనేది అబద్ధం. మంటను మింగాడు అనేది అబద్ధం. కొంతమంది నాలుక మీద కూడా పెట్టుకుంటారు. ఎంతసేపు పెట్టుకుంటారు? కొద్దిసేపే, నాలుక తడిగానే ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో కొద్దిసేపు ఎవరైనా అలా ఉంచుకోగలరు. నేను రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఆ పోకపోతే నా ఊపిరితిత్తులు తీసి అవతల వారేయాలి, అందుకే చేయట్లేదు. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నౌ ఐ వాంట్ one more girl. Ratali, voluntarily anyone? Yes. Sir, దమ్మా గ్లాస్ తీసుకో. ఇదిగో నీ కొన్ని నీళ్ళు, ఓకే, నాకు కొన్ని నీళ్ళు, నీ కొన్ని నీళ్ళు, నాకు కొన్ని నీళ్ళు, ఓకే. నేను చెప్పినట్టు చేయాలి, ఓకే. 1 మార్చుకుందామా? ఇట్లా పట్టుకో, కింద పట్టుకో, ఓకే, ఇట్లా పైన పెట్టుకో, ఓకే. ఇలా చెప్పు. 1 2 3, ఇలా తిరుగు, ఇలా తిరుగు, తిరుగు, తిరిగినావా? ఇలా తిప్పు, ఇలా పెట్టుకో. సో ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఏమైపోయినాయి? రైట్, హియర్ ద సైన్స్ ఈజ్, దీన్ని సోడియం పాలిఆక్రిలేట్, సోడియం పాలిఆక్రిలేట్ అంటారు. వెళ్ళినాను, అది ఇందులో పోసాను నేను, పోసి వాటర్ పోసాను. పోయగానే ఏమైంది? అది కాస్త గడ్డగట్టింది, సెకండ్లో గడ్డగట్టదు అది. సో మీరందరూ చూసినప్పుడు నేను నీళ్ళు తాగాను, పాపం అమ్మాయి నీళ్ళు అట్లాగే ఉన్నాయి, నెత్తిన పెట్టుకోగానే మీద పడతాయి అనుకున్నారు కదా, కానీ పడవు. సో అది సెకండ్స్లో గడ్డగట్టిపోద్ది. చిన్నపిల్లలకు వాడేటటువంటి డైపర్లో అదే ఉంటుంది. సో అది వెంటనే గడ్డగట్టుకొని పోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇది భూత్ పకడియా అని ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు. దయ్యాన్ని పట్టుకోవడం అంటారు దీన్ని, కానీ దయ్యాలు ఉండవు, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ బెలూన్ వాటర్ పోసాను, కమాన్ దా దా, రావాలి రావాలి, ఎన్ఐటీలో ఎక్కడున్నా రావాలి, దా కమాన్, పట్టుకుపోతా పట్టుకుపోతా, రా, క్లాస్ కొట్టరా. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇప్పటికే లిటరల్గా ఈరోజు కూడా వాళ్ళు ఇదే పని చేస్తున్నారు. సో దయ్యాన్ని పట్టుకోవడానికి ఇదే బెలూన్ వాడుతూ ఉన్నారు. కాకపోతే దాని ముందు ముగ్గేసి తర్వాత చాలా తతంగం చేసి చేస్తూ ఉంటారు. మన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు, అయ్యా ఆ వచ్చిన మాట నిజమే, కానీ ఏడంగా వచ్చింది? నువ్వు మూతి గట్టిగా పట్టుకున్నావే, లోపలికి ఏడంగా పోయిందని ప్రశ్నించాలి. జ్ఞానానికి మూలం ప్రశ్నే కానీ సమాధానం కాదు. సమాధానం చెప్పాలంటే జ్ఞాపక శక్తి ఉంటే చాలు, కానీ ప్రశ్నించాలంటే ఆలోచించాలి. ప్రశ్న ఆలోచన నుంచి పుడుతుంది. మిత్రులారా, జ్ఞానానికి మూలం ప్రశ్నే అని గమనించుకోండి. ప్రతిదాన్ని కూడా ప్రశ్నించుకోండి, ప్రశ్నించండి. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా సైన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ అడ్డం పెట్టుకొని ఇది నా మహిమ అని చెప్పేసి చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కళాకారులుగానే చూడాలి తప్ప మహిమ చేసేవాళ్ళుగా చూడకండి. ఇప్పుడు అన్న చేస్తాడు కదా, గొడుగులు తీశాడు, ఇవన్నీ తీశాడు కదా,
సో అవన్నీ కూడా అదెంతో వాళ్ళు చేసేది కూడా అంతే. ఆగెక్కడ, కొంచెం దిగో, ఇంకొంచెం దిగో, దిగో దిగో, కామ్ డౌన్, కామ్ డౌన్ అయితే కామ్ డౌన్ అంటే రాదు, ఎందుకంటే దానికి ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు, తెలుగు మీడియం. కిందికి రా. మిత్రులారా, ఒక జడ పదార్థం అంటే ఒక ప్రాణం లేని వస్తువు మనిషి మాట వినగలుగుతుందా? ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కాదు కదా. మరి ఇది ఎట్లా వచ్చింది అంటే తావీజ్ మహిమ అంటాడు. అయ్యా, ఒక్క తావీజ్ మహిమే ఇది వింటే నీ దగ్గర చాలా తావీజులు ఉన్నాయి కదా, నేను ఒక్క తావీజు కట్టుకో నీ కష్టాలన్నీ తీరుతాయి అంటున్నావు కదా, ఒక్క తావీజు కట్టుకుంటే నీ బాధలన్నీ పోతాయి అంటున్నావు కదా, ఒక్క తావీజు కట్టుకుంటే నీ కష్టైశ్వర్యాలు వస్తాయి అంటున్నావు కదా, మరి నీ దగ్గర సంచి నిండా ఉన్నాయి కదా, నువ్వేం దరిద్రుడు అయినావు? అడగాల వద్దా? ఒక్కదానికే అంత పవర్ ఉంటే మరి నీ దగ్గర చాలా ఉన్నాయి కదా నాయనా అని అడగండి దయచేసి. మిత్రులారా, ఇవి మూఢనమ్మకాలని మనం పారదోలాలి. దీంట్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ ఫ్రిక్షన్, ఘర్షణ. మనం టైట్గా పట్టుకుంటే అది ఆగింది, లూజ్ చేస్తే కిందకి జారింది. టైట్ చేస్తే ఆగుద్ది, లూజ్ చేస్తే కిందకి జారుద్ది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ దారం లోపల నుంచి ఉంది, అంటే సెంటర్లో ఉంది, కానీ ఇక్కడ రంధ్రం సెంటర్లో లేదు, సైడ్ ఉంది. మనం గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ నొక్కి పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సైన్స్, దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, నాట్ ఓన్లీ ద సైన్స్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ను ఉపయోగించి కూడా వాళ్ళు ఇది చేస్తూ ఉన్నారు, గారడీలు చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. 1, 2, 3. హియర్ దెర్ ఇస్ నో సైన్స్ ఇన్ సైడ్. ఒక్కసారి చూడండి. మీరు క్లాప్స్ కొట్టాలి, ఇప్పుడు కాదు, 3 అన్నప్పుడు. 1, 2, 3. హాయ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. చూడండి, ఇందులో సైన్స్ ఏం లేదు. హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రిక్. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగా ఉన్నటువంటి కార్డులు, కానీ ఇది విడిగా ఉన్న కార్డులు కావు, అది ప్రిపేర్డ్ కార్డ్స్ అనమాట. లైక్ దిస్. मुंह खोल के पहले दिमाग खोल के देखो. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్ అండ్ ఆల్. మరొక్కసారి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, ముఖ్యంగా మా లక్ష్మారెడ్డి సార్ గారికి సరదా కృతజ్ఞని. మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, ఈ 7 రోజుల్లో ఏవైనా తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించవలసిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ అలాట్ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ చంద్రయ్య గారు అండ్ జేకే గారు. వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎంజాయ్డా? ఎక్కడ మ్యాజిక్ చేసినా కూడా దాంట్లో సైన్స్ ఉంటుంది, లేదా దాంట్లో ఒక చిన్న ట్రిక్ వాళ్ళకి హస్తలాగం లాగా మనం నేర్చుకుంటే మనమైనా చేయొచ్చు, ఎవరైనా చేయొచ్చండి. కానీ దాని మీద అపోహలు పడి ఏదో మహిమలు మంత్రాలు ఉన్నాయి, అది లేదు, సైన్స్లో లేదు, అట్లాంటి అవకాశమే లేదు. బిలీవ్ దట్. అందుకనే ప్రశ్నించమని చెప్పేది. సో మీరందరూ దాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు. ఇప్పుడు నవ్ ఐ ఇన్వైట్ మై ఆర్గనైజింగ్ టీమ్ మెంబర్స్, ఆంజనేయులు గారు, కృష్ణానంద్ గారు, తర్వాత డాక్టర్ రాములు గారు, ఉమామహేశ్వరరావు గారు, వేణు గారు ఆన్ ద డయాస్ విల్ ఫెలిసిటేట్ ఇద్దరికి కళాకారులకు. జేకే గారు కూడా డయాస్ మీదకి రావాలి. ఒక్క నిమిషం రండి. రండి కృష్ణ.
మీరందరూ ఇప్పుడు లంచ్కి వెళ్ళి ఫుడ్ కోర్ట్లో ఓపెన్ చేశారు కదా అందరికీ స్టేట్గా అక్కడ లంచ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ దృష్టికి వెళ్ళిపోతారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రెండ్స్. కాజీపేట మరియు హనుమకొండ మండల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులందరూ కూడా వారి మండలాల వారీగా ఫోటో దిగిన తర్వాత కూపన్స్ ఇస్తాము. అందరం కలిసి ఫుడ్ కోర్ట్కి వెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్. లక్ష్మణ్ సార్ మాతో ఉండండి సార్.